الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جسٹ منٹ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آ رہی ہے نا میری اسکرین آپ کے پاس؟ آڈیو ویڈیو کلیئر؟ جی آ رہی ہے سر۔ جی سر کلیئر ہے۔ ٹھیک ہے، جی سر، جی سر۔ کورس ہے، میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا یا کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک آیت ہم پڑھتے ہیں جنرلی بس ترغیب کے لیے، اس کا اردو کوئی پڑھ دے۔ جن لوگوں کو سر اردو پڑھنی ہے۔ جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بھار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہو۔ اس سے بھی زیادہ بڑی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلا دیا ہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ صرف ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ اگر یہ تورات کے حامل لوگوں کو ان کا اگزامپل دیا گیا تھا تو ہم دیکھ لیں کہ ہم کہاں پہ ہیں، کہ ہم نے بھی قرآن کو اسی طرح تو نہیں کہیں اٹھایا ہوا جس طرح بنی اسرائیل کو اٹھایا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، جو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھی تھی آیت، ذرا اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ پہلے ہم لفظ بائی لفظ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ذرا یہ اس کا کتا ہے، اس کا ترجمہ لفظ بائی لفظ بنا دیں۔ فضلن ایک فضل، من سے اللہ اللہ کے، وا اور نعمت اور نعمت۔ ٹھیک ہے، یہ من ہے، یہ ہمارے وہ فونٹس کا مسئلہ ہے کہ زیر شد کے نیچے ہے تو زیر ہے اور شد کے اوپر ہے تو ضبط ہے، تو یہ من ہے، من سے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، ایک فضل ہے، چونکہ یہ پچھلی آیت سے لنک تھا تو یعنی رشد یا ہدایت پر ہونا، وہ تھا عمر راشدون پہ ختم ہوئی تھی پچھلی، ٹھیک ہے نا۔ تو رشد یا ہدایت پر ہونا ایک فضل ہے سے اللہ اور نعمت، اور دوسرا پارٹ واللہ اور اللہ علیمن ازل سے ہمیشہ ہمیشہ جاننے والا، حکیم ازل سے ہمیشہ ہمیشہ مستقل حکمت والا، اور اللہ مستقل حکمت والے اور جاننے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، حکمت والے علیم ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب پوری آیت کا ترجمہ کوئی ایک کر دے۔ اور اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے نہیں سوری فضلم، پورا آیت، پوری آیت۔ ہاں، اللہ کا ایک فضل اور ایک انعام ہے، اور اللہ مستقل و حکمت جاننے والے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، پڑھ دیں آپ جو لکھا ہوا ہے۔ رشد پر ہونا اللہ کا ایک فضل اور انعام ہے، اور اللہ مستقل و حکمت جاننے والے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلیں آج کی آیت کی کوئی تلاوت کر دے۔ میوٹ ہے یہ۔ آ رہی ہے آواز، آپ کریں تلاوت۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى وقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں دو کریکشنیں ہیں، ایک آپ نے نا
फ़इन बगत, बगत को बास पड़ गया, वो जज्म है ते के ऊपर, ठीक है, इसको आगे हम पढ़ेंगे बगत को। एक ये था, और दूसरा आपने इल्ला कहा था, इला, इल्ला और इला में फर्क है। इल्ला अलिफ के साथ होता है सिवाय, और इला जो होता है की तरफ, ठीक है। तो इला अमरिल्लाहि फ़इन फ़ाअत, ठीक है। जज़ाकल्लाह। चले अब आगे देखते हैं। वाह हम पढ़ चुके हैं, क्या मानी है? और 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 ठीक है, उर्दू में इस्तेमाल होता है इन, अगर गर और ये 1.5% में आएगा, ठीक है। और इससे मिलता जुलता था अन का क्या मतलब था? के के, ठीक हो गया जी। ताइफतानी, हमने कुछ अलामात पढ़ी थी, वो अलामात अलग करे, तो ये ब्रेकअप लफ्ज का क्या हो जाएगा? ताइफा होगा और अलिफ नून तस्निया की जमात है, वो अलग हो जाएगी। ठीक है, अलिफ नून अलग हो जाएगा, और ताइफा, ठीक है। ताइफा जो है ना, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, छोटा ग्रोह, छोटी जमात, लोगों का छोटा ग्रुप। जब हम छोटे भी होते थे तो उर्दू अखबारों में भी होता था कि जी फलानी जगह एक ताइफा आया हुआ है, चाहे वो कौन सी होती थी, लक्की ईरानी सर्कस आ गई है जी तो फलाना, तो वो ताइफा कहलाता था। या कहीं म्यूजिकल ग्रुप जो कहीं गया, या थिएटर वाले गए, तो वो उनको ताइफा कहा जाता था, यानी एक छोटा ग्रोह, छोटी जमात, या लोगों का छोटा ग्रुप। अच्छा, अब हम देखेंगे इसमें, चूंकि दो अलिफ नून आ गया ना, तो हम देखेंगे कि अलामात हमने अभी तक पढ़ी थी, उसकी जमा की अलामत वो कौन कौन सी थी? वाव अलिफ, या नून, वाव नून। ठीक है, वाव अलिफ, वाव नून और या नून, ठीक है। अब आ गई दो की, तो दो की एक होती है सिर्फ अलिफ, ठीक है, ये भी दो के लिए इस्तेमाल होती है, या फिर अलिफ नून और या नून। अब फर्क ये है जमा और दो में, कि जमा में नून पे जबर आती है, वाव नून पे ऊना, ठीक है, और या पे तो ईना के एंड पे आएगी साउंड। और इसकी जो दो वाली होगी, ये आनी और ईनी होएगा, ठीक है, कि इनमें जेर होती है ड्यूअल में, और प्लूरल में जो होती है जबर होती है, ठीक है। और ये अरबी दुनिया की वाहिद ज़ुबान है जहाँ दो के लिए अलग से अल्फाज मौजूद है, वरना हमेशा वाहिद और जमा होती है, चाहे अंग्रेजी हो, उर्दू हो, टर्किश हो, तो वाहिद जमा होती है सबकी। अच्छा, अब हम जरा इससे लफ्ज़ तो हमने ऊपर देख लिए, अलिफ और अलिफ नून जेर के साथ, या नून जेर के साथ। तो इसमें कुछ अल्फाज हम देखेंगे, कि जैसे काला था, काला का क्या मतलब होता है? उसने कहा एक मुज़क्कर ने कहा। उसे एक मुजक्कर ने कहा, ठीक है। तो उसमें जब ड्यूल के लिए हो जाएगा काला, उससे पहले अलिफ लग जाएगा, एंड पे अलिफ लग जाएगा, तो वो दो के लिए होगा, दो मुजक्कर ने कहा। फिर साबिर एक होता है सबर करने वाला, उसकी दो, अगर दो बंदे हो तो क्या बनेगा? साबिरानी, ठीक है, साबिरानी। और अगर ज्यादा जमा हो तो फिर क्या बन जाएगा? साबिरूना। साबिरूना, ठीक है, साबिरूना या साबिरीना, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो साबिरानी दो के लिए, इसलिए मुस्लिम है तो उससे जो दो के लिए तस्निया जो हो जाएगा मुस्लिम मईने, ठीक है। जो जमा होती है वहां मीम के नीचे जेर आ जाती है, अगर ये के साथ हो तो मुस्लिमीना होता है जमा के लिए, ठीक है। लेकिन दो के लिए मीम पे जबर आएगी, मुस्लिम मतलब आखिरी लफ्ज होगा, मुस्लिम है या और मोमिन है, तो इस तरह जो आखिरी लफ्ज है उस पे जबर आएगी या से पहले, और मुस्लिम मईने, ठीक है। तो ये एग्जांपल है। अब जरा इससे हम बनाते हैं, एंड पे आपने आनी ये लगाना, अलिफ और उसके बाद नून जेर के साथ, तो तालिब से क्या बन जाएगा? तालिबानी तालिबानी। तालिबानी, ठीक है। तालिबात जो होती है तालिबतानी। तालिबातानी, ठीक है। गोलता सिंपल में बदल जाती है, क्योंकि उसके बाद अगर कुछ आ जाए। तो आपसे तो मैंने जो पूछा था उसमें असाइनमेंट में, उसमें था कि उर्दू में नॉर्मल ते में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन इसमें अब ये है कि गोल ता के बाद अगर कुछ और आ जाए तो वो नॉर्मल ता में बदल जाती है, ठीक है। तो तालिबा से तालिबा तानी। अच्छा, किताब से किताबानी तालिबानी। किताबानी, ठीक है।
ताइफा, ये भी गोलता से है तो ये भी किस हो जाएगा? फतानी ताइफतानी। ठीक है, ताइफतानी, और गोलता भी उसमें बदल गया, और हमारा लफ्ज भी आज इसमें यही था, ताइफतानी ही था। ठीक, तो ताइफतानी का मतलब हो गया, या तो हो गया कि दो छोटे गिरोह या दो छोटी जमातें, दोनों ऐसे जरा बड़ी बनी। इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, तो दो छोटे ग्रोह हम ले लेते हैं, और ये उर्दू में भी जैसे मैंने कहा कि ताइफा इस्तेमाल होता है। मिन हम पढ़ चुके हैं, क्या मतलब है मिन का? से ठीक है, मिन जानिब हमने कहा था उर्दू में भी होता है। अल मोमिनून को अलग करें, अलिफ अल लाम लागू थे। मोमिन मोमिन और यानुन अलग। की अलामत। यानून। अच्छा, और अब ये यानून किस चीज की अलामत है? ये जमा की अलामत है। जमा की इलामत है। अगर ये दो की क्यों जबर नहीं है? इसके नीचे जेर है। शेर है। अगर नून के ऊपर जरा जमा होती तो जबर होती तो फिर ये दो की अलामत होती। मोमिन नहीं होता तो सर दो के लिए होता, मोमिनीना है तो जमा की है। सर ये ज्यादा लोगों के लिए बात की जा रही है, हाँ जी, ज्यादा लोगों से मुखातिब हुआ इसलिए नहीं होता तो सर दो के लिए, मोमिनीना है तो जमा के लिए। हाँ, मतलब हमने कहा पढ़ा था कि नून के नीचे जेर होगी तो फिर वो होगी दो के लिए, और अगर जबर होगी तो जमा के लिए। बाकी फिर के साथ क्या चेंज होने, वो फिर हमने कहा था कि नून पे भी फिर वो आ जाएगा, मोमिन नईना, नईनी हो जाएगा। ठीक है ना, कि उस पे भी फिर जबर आ जाएगी, वो अलग है। लेकिन सिर्फ या नून को देखते हुए जबर है तो ये जमा है, और अगर जेर होती तो ये दो के लिए होता। ठीक है, तो ये जमा की अलामत अल हो गया खास, मोमिन और जमा। ठीक है, तो अल मोमिनीन हो गए सारे जमा। मोमिन या तमाम मोमिन। ठीक। अच्छा, एक ततलु, ये एक नया लफ्ज हम देख रहे हैं, इसमें जो अलामत आपको पहले से आती है वो अलग कर दें, वो क्या है? वाव नून जमा की वाव अलामत है। अलिफ वाव अलिफ है, वाव नूनी है। वाव ठीक है ना, अलिफ, वाव अलिफ, वाव वाव अलिफ। अलिफ। अब सो वाव अलिफ जमा की निशानी है। अब रह गया पीछे एक ततला। इक्ततला। ठीक है, एक ततला जो है ना, वो उसमें ये है कि बेसिक जो हम कहते हैं ना वर्ड होता है फ़ाआला। ठीक है, सबको हम इसी से कोरिलेट करते हैं। अब उससे फिर बनता है इफ्ताआला, यानी एक फे से पहले अलिफ लग गई और फे के बाद ता लग गई, तो एक नया वर्ड बन गया। तो ये इक्ततला, ये इफ्ताला के पैटर्न पे है। ठीक है, इक्ततलू जो है ना, तो इफ्ताला फ़ाला से बना। फ़ाला का क्या मतलब होता है? उसने किया। मुज़क्कर ने फेल किया। उस एक मुजक्कर ने फेल किया। ठीक है, उससे अब ये लफ्ज बना इफ्ताला। इफ्ताला का मतलब होता है चले पहले उससे पहले हम ये कर लेते हैं, आपने ये सुना भी हुआ, शरे का क्या मतलब हुआ? उस एक मुजक्कर ने शिरक किया। शिरकत की। ठीक है, उससे हम बनाते हैं इस तरह का। उर्दू में इश्तराक भी आता है, इस्तेमाल होता है। तो इस तरह का क्या मतलब हो गया? उन उन मुजक्कर मुज़क्कर ने ने आपस में शिरकत की। हाँ हाँ, उन मुजक्कर ने आपस में शिरकत की। तो अब इसी पैटर्न पे कातला से क्या बनना है? एक मुजक्कर ने कत्ल किया। उन मुजक्कर से एक मुजक्कर ने कत्ल किया। और इक्ततला, उन मुजक्कर ने आपस में उन कत्ल किया। मुज़क्कर ने आपस में आपस कत्ल में किया। कत्ल। ठीक है, तो आपस में कत्ल किया या किताल किया या लड़ाई की, वो सारी इसमें आ गई इक्ततला। लड़ाई से मुराद जंग वाली जिसमें कत्ल होते हैं। ठीक है, रोज अच्छा, होता है यार, ये पूछने वाली गल हैगी। अच्छा, इफ्ताला हो गया आपस में कोई फेल करना या होना। ठीक है, और ये माजी है क्योंकि ये अलिफ इसका हिस्सा है। हमने ये लफ्ज बनाया है इफ्ताला जो है, तो अलिफ और ता हमने ऐड करके एक नया वर्ड बनाया है। ठीक है ना, हमने नहीं बनाया, मतलब अरबों ने बनाया, लेकिन वो इस पैटर्न पे आता है। तो ये अतैन वाला अलिफ नहीं है। ठीक है, तो जो है इक्ततलू का मतलब फिर हो गया उन सब मुजक्कर ने आपस में लड़ाई की। ठीक है, उन्होंने आपस में लड़ाई की या कत्लो गारत किया, किताल किया। ठीक है, अच्छा, अब करें इसका तर्जुमा।
और अगर दो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमातें जो दो छोटे ग्रोह खास मोमिनीन में से उन्होंने आपस में कत्ल गारत किया, कत्ल आप या करें, अगर है ना, जब अगर आ जाए ना, अगर वो लफ्ज लफ्ज कत्ल लफ्ज आपने गारत ठीक करे, बनाया, ठीक है, लफ्ज आपने ठीक बनाया कि अगर दो छोटे हाँ, ग्रोह दो छोटी जमातों से मोमिनों और आपस में कत्लो गारत किया, क्योंकि पास्ट टेंस है, लेकिन जब उसको बामुहावरा बना देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? और अगर मोमिनों में से दो छोटे ग्रोह आपस में कत्लो गारत करें। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो अच्छा एक चीज अब यहाँ पे और, तर्जमा, चूंकि लफ्ज तो ताइफा है, ठीक है, लेकिन उर्दू में हम तर्जमा करते हुए उसके दो मानी ले सकते हैं। तो उसमें एक था कि दो छोटे ग्रोह, और एक है दो छोटी जमातें। अब ग्रोह कहेंगे तो फिर वो मुज़क्कर हो जाएगा, फिर छोटे ग्रोह है, और अगर जमात लेंगे तो वो मुअन्नस है, ठीक है, तो वो फिर दो छोटी जमातें। तो ये तर्जमे में आपको फिर खुद करना पड़ेगा। ओरिजिनल ताइफा जो है वो मुअन्नस है, क्योंकि गोल ता आ रही है ना उसमें, तो ताइफा और उसकी जमा ताइफा तानी, दो के लिए। तो जो है जब तर्जमा करेंगे तो फिर डिपेंड करता है कि जिस लफ्ज को आप यूज कर रहे हैं, अगर वो मुजक्कर है, ग्रोह मुजक्कर है तो मुजक्कर लेंगे, और अगर जमात है वो मुअन्नस तो फिर हम मुअन्नस लेंगे, ठीक है। तो तर्जमे में हो जाएगा और पढ़ दे अगर नीचे, मोमिनों में से दो छोटे ग्रोह आपस में कत्ल गारत करें। ठीक हो गया जी। चले, तो क्या करें, इसको अलग करें। फा तो अलग फा हो जाएगा, अलग हो असली जाएगा, हु अलग हो जाएगा, और वाव अलिफ जमा की वाव जाएगी। अलिफ अलग हो जाएगा। ठीक है, फा का क्या मतलब था? पस पस वो ठीक है, अगर और वाव अलिफ जमा जमा की जमा, ठीक है। अब बीच में लफ्ज है पर असले, ठीक है, असले तो पस जमा असला असले, ठीक है। असला होता है, सुलह से अलिफ लगाई पहले अमर के लिए, हमने कहा था ना, अमर में एक होता है कि शुरू में अलिफ भी लगा सकते हैं, और एंड वाली पे क्या होता है? जज़म। साकिन। जज़म। हाँ, ये साकिन होती है या जज़म होती है, ठीक है। तो असले, ये फेले अमर है, ठीक है। ये अभी म्यूट तक कर लिया करें, जब पीछे कोई बात कर रहा हो ना तो अपना मोबाइल या लैपटॉप बंद कर लिया करें, ठीक है। म्यूट कर लिया करें। तो सुलह, आपस में इत्फाक करना, आपस में सुलह सफाई कराना, अमन कायम करना, ये तो। और असलह जो है ये चूंकि अमर है और वो भी जमा है, तो तर्जमा हो जाएगा बस तुम सब सुलह करा दो। करा दो, ठीक है, तुम सब। अच्छा, अब हम प्रैक्टिस करते हैं। अमर का हम सीख चुके हैं पहले भी, कि ऊपर से नीचे को मुट्ठी बंद करके एक उंगली खोल के एक बंदे के लिए, तो क्या हो जाएगा तर्जमा? असले तुम एक मुजक्कर सुलह करा दो। नहीं, तुम एक मुजक्कर सुलह करा दो, क्योंकि हम राइट हैंड यूज कर रहे हैं। अब हाँ, यही जमा हो जाएगा, तो फिर चार उंगलियां ऊपर से नीचे तुम सब मुजक्कर तुम सुलह सब करा दो। मुजक्कर आपस में सुलह करा दो। सुलह करा दो, ठीक है। अब यही लेफ्ट हैंड से एक उंगली ऊपर से नीचे लाएंगे तो हो जाएगा असली ही, हाँ, ठीक है। तुम तुम एक एक मुअन्नस मुअन्नस तुम एक सुलह करा करा दो। दो। सुलह करवाओ। अच्छा, और इसकी जमा हो जाएगी असलेहना, असले तुम सब सुलह मोहम्मद करा दो। आपस में जा सुलह करवाओ। ठीक है, तुम सब मुअन्नस सुलह करा दो, ठीक हो गया जी। बैना हुमा अलग करें। बैना अलग हो जाएगा, हुमा अलग हो नहीं, जाएगा। वो अलग हो जाएगा, माँ अलग, हुमा। नहीं, वो अलग नहीं होगा, वो हुमा उसकी दो हुमा के अलग लिए हो हुमा होता है, ठीक है। हुम होती है जमा के लिए, हुमा जाएगा, दो के लिए, दो ठीक के है। लिए। तो तो दो, और बैन भी उर्दू में हम पढ़ चुके हैं, बैन अक़वामी, और ना, तो दरमियान, दरमियान, बीच, और वो दोनों, ठीक है। तो बैना हुमा हो गया उन दोनों के दरमियान। उन दोनों के दरमियान, ठीक है। अच्छा, इस पे भी उसूल जो है ना हम उसी तरह लगाएंगे कि इसम हाँ, प्लस जमीर जो है ना, ये जिस तरह होता है इसम नकरा और उसके बाद मारफा, ये उसी पैटर्न पे होएगा। तो तर्जमा जो हो जाएगा इसका, ये जिस तरह ये सारे हैं, बैना हुमा, कलमुहु, किताबु हुमा, रसूलुकुम, ठीक है। तो इसमें जो ज़मीर है ना वो मारफा कहलाती है। तो वो तर्जमे में फिर हम उसी तरह करेंगे कि बीच में एक तो मारफा को पहले ले आएंगे, और फिर उसके बाद का के की लगाएंगे, और फिर एंड पे नकरा होएगा। तो बैना हुमा का क्या मतलब हो जाएगा?
ان دونوں کے درمیان. दोनों के ان दरमियान دونوں کے درمیان. ٹھیک ہے, ان دونوں کو پہلے لیا ہے قلمہ, اس کی قلم. اس مذکر اسے کا ایک قلم. مذکر کا قلم. کتابها, اس ان عورت دونوں کی کی اس کتاب. اس عورت کی اس کتاب. ایک ایک مؤنث کی اس کتاب. سے کتاب. مونس کی کتاب. ٹھیک ہے نا, ہا ہے, ہو کے اپوزٹ ہا ہے, ہما دونوں کے لیے ہوتا ہے. رسولکم, ان سب کے رسول. ان سب کے ان رسول. سب مردوں کے رسول. تم سب کے سب رسول. کے رسول. تم سب ان کے کے رسول. ہوگا یا تم کے ہوگا؟ تم سب کے تم رسول. سب کے تم رسول. سب کے تم. تم. ٹھیک ہے نا, اگر سب کے رسول جی. و ہم ہوتا تو پھر ہوتا ان سب کے. ان کے ٹھیک ہے, جی. پھر وہ ہو, ہما اور ہم, یا ہا ہما اور پھر ہننا. ٹھیک ہے, وہ ہے کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کے لیے ہوتا ہے. کا جو ہوتا ہے تم کے لیے, تو کم تم سب کے لیے. ٹھیک ہے. تم اچھا, سب سو کے. یعنی اسم نکرہ پلس اسم معرفہ والا اصول لاگو ہوتا ہے جب بھی ضمیر آتی ہے, کیونکہ ضمیر معرفہ ہوتی ہے. اب ترجمہ کریں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, بس تم تم سب صلح کرا دو ان دونوں کے ان درمیان. دونوں کے درمیان. دونوں کے درمیان. दोनों मुअन्नस के दरमियान بس تم صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان. آپ محاورہ فَأَصْلِحُوا. پڑھ دیں. بس تم بس سب صلح کرا دو تم ان دونوں سب کے ان درمیان. دونوں کے درمیان صلح کروا دو. ٹھیک ہے نا, اردو میں با محاورہ ہم اس طرح کر لیتے ہیں, ہم فعل کو اینڈ پہ لے جاتے ہیں اردو میں. ٹھیک ہے, اس کا میں اگزامپل دیتا ہوں نا, کہ انگلش میں بھی ہوتا ہے کہ ہی وینٹ, کہاں گیا, ٹو مارکیٹ, ٹو اسکول, وہ بعد میں آتا ہے. اردو میں ہم کہیں گے وہ بازار گیا, وہ اسکول گیا, تو ہم فعل کو اردو میں بعد میں لے آتے ہیں. تو جب با محاورہ کرتے ہیں, بس تم سب ان دونوں کے درمیان صلح کرا, اصلِ ہو کو ہم اینڈ پہ لے جاتے ہیں. اور جو ایک نے بیچ میں کہا تھا کہ ہما, کہ ان دو مؤنث کے لیے, تو ہما یا کما, یہ دونوں مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں پھر اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پیچھے سے اگر آپ طائفتان کو لیں پھر مؤنث ہی چلی آ رہی ہے, لیکن اس کو بھی جب ہم گروہ میں کرتے ہیں تو پھر وہ مذکر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, دونوں جماعتوں کے درمیان تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں مؤنث کے درمیان. بٹ ادروائز ہما دونوں کے لیے ہے, کما دونوں کے لیے. فَإِن الگ کریں. الگ ہو فا جائے گا, الگ الگ ہو ہو جائے جائے گا. گا, اور الگ ہو ان. جائے گا. کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ پس اگر. بس اگر. اگر پس بھی ہوتا ہے, بس تو بھی ہو وہ سکتا ہے. ٹھیک اگر ہے, ہاں, پس بھی تو بھی. ٹھیک ہے, تو پس اگر. اچھا, بغت, یہ وہ لفظ میں نے پتا کہ ہم اس کو پڑھیں گے. یہ اینڈ پہ تا جزم کے ساتھ کیا علامت ہوتی ہے؟ یہ کوئی یا ایک سر. یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے. مؤنث کی. مؤنث ٹھیک ہے, مؤنث کی ہوتی ہے تا جب جزم کے ساتھ آ جائے. ٹھیک ہے, تو جزم اور کے سو ساتھ. یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے با اور غین جو ہے یہ اس سے پہلے کچھ نہیں لگا, تو یہ تا اینڈ پہ جزم کے ساتھ مؤنث کے لیے لگی ہے. تو اس لیے اردو میں بھی ہم یہ یوز کرتے ہیں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں بیچ میں سے اپنے حروف بھی لگا سکتے ہیں. الف واو یہ تو عام شام لگا لیتے ہیں, میم بھی لگا لیتے ہیں کئی جگہ. تو وہ تو یہاں پہ یہ ہے باغی. ٹھیک ہے, اردو میں بھی. تو باغی کون ہوتا ہے؟ بغاوت کرنے والا. بغاوت کرنے والا. ٹھیک ہے, تو اب بغت سے پھر کیا بن جائے گا؟ اس ایک مؤنث نے بغاوت کی. ٹھیک ہے, ثانیہ تنویر آپ نے جواب دینا تھا یا صرف ویسے ہی کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ سر سوال پوچھنا تھا مجھے. جی جی, سر اس کا روٹ ورڈ بتائیں گے آپ پلیز؟ آ رہا ہے آگے. ٹھیک ہے, تو باغی جو ہے بغاوت کرنا, ظلم کرنا, زیادتی جی کرنا. ٹھیک ہے. تو بغت کا ہم کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں, ہم اس کا ظلم بھی کر سکتے ہیں, بغاوت بھی, یا زیادتی بھی. ٹھیک ہے, تو بغت کا ہم کریں گے کہ اسے ایک مؤنث نے زیادتی کی, کیونکہ دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں نا, تو اس میں پھر بغاوت تو نہ ہوئی نا. بغاوت ہوتی ہے کہ چھوٹا گروپ بہت بڑی یا ملک کے خلاف یا بہت بڑی فوج کے خلاف کرے, تو وہ بغاوت ہوتی ہے, یا ایک بندہ اٹھ کے باقیوں کے خلاف ہو جائے. لیکن جب دو گروہ آپس میں لڑے ہیں تو پھر وہ بغاوت نہیں, پھر ایک دوسرے پہ زیادتی کر سکتے. تو اس لیے کئی ترجمے ہوتے ہیں, تو یہاں پہ زیادتی یا ظلم جو ہے نا وہ بہتر ترجمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا چلیں اب ہم پریکٹس کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اس کا روٹ ورڈ بتائیں. یہ
जो होता है ना माजी वाहिद गायब मुजक्कर, यानी जो गायब के लिए बोला जाता है ना, बेसिक रूट वर्ड वो है, तो वो है बे गैन और या, बगा। ठीक है, तो बगा से क्या बना, तर्जमा क्या हुआ? उस एक मुजक्कर ने उस बगावत मुजक्कर ने ज्यादती की। ज्यादती की। ठीक है, ज्यादती, तो हम ज्यादती को लेके चलेंगे। और मुअन्नस का क्या हो जाएगा? उस एक मुअन्नस ने ज्यादती की। ठीक है, अच्छा होता ये है कि ये जो इस तरह होते हैं ना जिनके एंड पे ना हरकत हो, जैसे, और इसका एक और हमारी टीचर थी, उन्होंने बड़ा अच्छा किया, उसने जिसमें आवाज जो है ना आ की निकले ना, इसका मतलब है एंड वाले पे कोई हरकत नहीं है, तो उनके फिर फॉर्मेट में वो ड्रॉप भी हो जाती होती है। तो बगत में ये हुआ कि वो या ड्रॉप हो गई और सिर्फ ते लग गई, वो बगत। ठीक है, तो उसे एक मुअन्नस ने ज्यादती की। बगैता, अब वही या जिस पे हरकत नहीं थी, जब उसके बाद कुछ लगा तो फिर उसको हम जज्म दे देते हैं। तो बगा था तो उससे बगैता हो गया। तो तुम एक बगैता का क्या मुजक्कर ने मतलब हुआ? ज्यादती की। एक मुजक्कर ने ज्यादती की। ज्यादती की। ठीक है, बगैती, तुम एक मुअन्नस ने ज्यादती की। बगैना, हमने मुजक्कर ने ज्यादती की। हम सब ने ज्यादती की। मुजक्कर हाँ मुअन्नस हमने दोनों। ज्यादती की। ठीक, हाँ ठीक है, हो गया। इहदा हुमा, इसको पहले अलग करें। एहद अलग हो जाएगा और हुमा। अहद और हम। ठीक है, अब दाल पे खड़ी जबर है, इसका मतलब उसके बाद एक्चुअली अलहदा पढ़ रहे हैं तो इहदा या के साथ है, लेकिन उस पर हरकत जो है ना वो शिफ्ट हो जाती है पिछले पे। तो इसी तरह बका पे भी गैन पे खड़ी जबर थी, उसके बाद याद है, तो यहाँ पे भी इहदा और हुमा। हुमा का क्या मतलब था? उन दोनों में से। उन दोनों या वो दोनों में से नहीं, वो बैना हुमा था। ठीक है ना, तो उन दोनों या वो दोनों। इहदा जो है ना वाहिद अहद हम उर्दू में भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो उससे बना हुआ है इहदा। ठीक है, तो इहदा हुमा यानी कि वो दो, और ये इसको वाहिद या एक। ठीक है, तो अब इहदा हुमा जो आपने तर्जमा किया था कि उन दोनों का एक या उन दोनों में से एक। उन दोनों का एक या उन दोनों में से एक। ठीक है, अच्छा, और ये भी उर्दू में हम अहद भी और वाहिद दोनों यूज करते हैं। अला, अला 1.5% में आता है, हमने पता नहीं पहले पढ़ा कि नहीं। इसका मतलब होता है पर और ऊपर। ठीक है, तो पर कह लिया। अल उखरा, अच्छा अल उखरा को पहले तो अलग करें। अलिफ लाम अलग हो जाएगा। ठीक है, अलिफ लाम का हो जाएगा खास, असल, मखसूस, जामे, इस, ये सारे अल के मानी में आ जाएंगे। ठीक है, अब लफ्ज है उखरा, हम उर्दू में भी कहते हैं, एक हम कहते हैं पहला और फिर हम कहते हैं आखिरी। ठीक है ना, तो जैसे दरिया का किनारा एक तरफ का पहला हो जाता है और दूसरे को हम कहते हैं कि आखिरी किनारा, या लेक का एक किनारा है तो दूसरा जो है उसको हम आखिरी कहते हैं। तो दूसरे को आखिरी भी आप कह सकते हैं। तो यानी तर्जमे में इसका मतलब हो जाएगा कि वो दूसरा। अल उखरा का जल्दी आखिरी नहीं लिया जाता, उसको जल्दी अल आखिरा कह दिया जाता, आखिरत। ठीक है, जैसे, तो अल उखरा का मतलब ज्यादातर दूसरा ही लिया जाता है। ठीक है, तो अल उखरा हो जाएगा खास दूसरा। अच्छा, अब करें इसका तर्जुमा। अब यहाँ पे किसी ने पॉइंट आउट किया था ये छोटी मीम क्यों डाल दी है नून पे, ये तलावत के रूल के मुताबिक, क्योंकि आगे बार है ना, तो मुखारिज की वजह से वो इन बागत की बजाय ना इसको फिर पढ़ लिया जाता है इम बागत। तो मीम का साउंड निकालते हैं बजाय नून का निकालेंगे, लेकिन जहां उसके बाद ऐसा हर्फ आएगा आगे आएगा, वहां पे हम नून को नून ही पढ़ेंगे, वहां मीम की शेप नहीं देंगे। तो ये वो डाले जाते हैं कि है नून, लेकिन तिलावत करते हुए इसको इम बगत पढ़ेंगे। तो अब तर्जमा करें, फ़ाइम बगत इहदाहुमा अलल उखरा। बस अगर ज्यादती करे उन दोनों में से एक दूसरी पर, खास दूसरी पर। ठीक है, ठीक है, बस अगर एक मुअन्नस ने ज्यादती की, माजी था, इन दोनों में से एक पर और खास दूसरा लफ्जी हो गया, बा मुहावरा पढ़ दे। तो फिर अगर इन दोनों में से एक जुल्म करे दूसरे पर। जुल्म करे, ज्यादती करे, ठीक है ना,
दोनों ही ठीक है। इसको करें अब अलग, फकातिलू। फा अलग हो जाएगा, कौतला अलग वाव अलिफ जमा की अलामत है। फा प्लस कातिल प्लस वाव ठीक है। अलिफ। अच्छा, अब ये होता है कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो वैसे ही सेपरेट है, फा वैसे ही सेपरेट है, ठीक है। कातिलू जो है वो एक फॉर्म है वर्ब की, ठीक है, लेकिन उसको फर्दर स्प्रेड करने के लिए फिर हम वाव अलिफ भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो वाव अलिफ होगी जमा, और कस और कातिल। अब कातिल दो तरीके से आता है, हमने फाइल के वजन पे भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो है बेसिक है जहां से ये निकला है वो है कातला, ठीक है। कतला भी होता है, कतला से कातिल फाइल बन जाता है, लेकिन यहाँ ये कातला से, तो ये फेले इसका जो होगा फेले अमर से मुजारे, मुफाइल सर, हाँ, वो मुफाइल कतला ना? से फाइल होता है कातिल, ठीक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कातला से, कातला पास्ट है तो उसका जो प्रेजेंट है ना, ये फेले हाल जो हो जाएगा वो तेल लगाने से हो जाएगा युकातिलू, ठीक है। तो फिर हमने कहा था कि हम यहाँ से जब बनाते हैं अमर, तो हम क्या करते हैं कि आगे देख लेते हैं, आगे शायद दिया है वो, ठीक है। तो बस मतलब ये फेले अमर है, ठीक है, यानी हुक्म देना या मुतालबा करना। मैंने सवाल जब किया था तो लोगों ने बीच में ये जवाब लिख दिया था, हुक्म देना मुतालबा करना। मैंने पूछा था अलामात, तो अलामात ये होती है कि शुरू में अलिफ आता है और एंड पे जज़म, लेकिन वो होती है डिपेंड करता है कि सब में नहीं, अमूमन वो वाला होता है, यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कातिल फेले अमर के तौर पे आ रहा है, तो तुम्हें एक मुजक्कर किताल, जंग, लड़ाई या जिहाद का, ठीक है। सर तो कातिल हो सवाल जाएगा नंबर पस। 2 का, जी सर मुझे ये पूछना था, जो असाइनमेंट नंबर 3 है उसमें सवाल नंबर 2 का आंसर क्या लिखेंगे सर, क्या होगा उसमें उमूमी अलामात में वाव अलिफ ये लिखना होगा सर? शुरू नहीं, शुरू में अमर, शुरू में यही तो बता रहा हूँ कि शुरू अमूमी तौर पे शुरू में अलिफ और एंड पे जज्म, जैसे हम ऊपर पहले पढ़ के आए हैं इक्ततलू में भी, और उससे पहले एक लफ्ज अभी पढ़ा था आयत में, ठीक है ना। तो वो जो है जैसे फ़ाअला से है तो इफ अल, तो अलिफ लग रहा है पहले उसके लिए, और एंड पे जज्म। तरीका जो है ना, मैं देखता हूँ इसमें अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ, नहीं आया, ठीक है। हमने इससे पहले वाले में यहाँ मैंने कहा था कि देख, ये नीचे जो फेले हाल है युकातिलूना, तो इसका हम क्या करते हैं कि हम अलामते मुजारे हटाते हैं। अलामते मुजारे जब हटाते हैं तो आगे अगर लफ्ज आ रहा है उस पे हरकत है तो हमें कुछ अलिफ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो सो और एंड पे जज्म, तो या ड्रॉप कर दिया, एंड पे जज्म डाल दी, तो क्या बन गया? कातिल। कातिल। ये युकातिलू फेले अमर है, नहीं लू नहीं, वो जज्म रहेगी ना एंड पे, सुकून दे दिया आखिर में। एंड पे सुकून दे दिया ना, तो कातिल हो गया ना, तो ये हमारा अमर है। अच्छा, अगर ये होता जैसे मैंने कहा था कतला से होता, तो कतला से यकतलू होता, तो यकतलू को अगर हम बनाते ना अमर, तो फिर हम या हटाते तो काफ पे जज्म होती, तो एक जो ना हमें अपने पास से फिर लगाना पड़ता है एक तल, ठीक है ना। तो सो ये जो है ना थोड़ा सा आगे आगे आपको सिखाते जाएंगे हम। तो यहाँ पे ये वाला जो है, इसमें चूंकि हरकत जो है वो, नहीं जरूरत, तो कातिल अलिफ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हरकत काफ पे पहले ही थी, ठीक है। अल्लाह थी, हमने अल्लाह जी पढ़ा था, सॉरी मैंने क्लिक कर दिया था, यानी जो एक मुअन्नस, ये भी 1.5% में आता है, ठीक है। तबगी, तबगी का उसी तरह, अब ये इसमें अलग करें, ता ता अलग हो जाएगा अलग हो और जाएगा और बाकी अलग हो ठीक है। जाएगा। तबगी, तो ता किस चीज की अलामत है? मुजारा। ये मुजारे मुजारे की मुजारे अलामत दायरे की, के। ठीक है ना, मुजारे की या फेले हाल है, ठीक है। तो इसलिए बगा का ही जो बनता है ना
وہ یبغی اور مخاطب کے لیے ہو جائے گا تبغی، لیکن وہ مؤنث کے لیے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تبغی جو ہے چونکہ اب وہ شروع سے چلا آ رہا ہے، طائفہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس لیے تبغی وہ ایک مؤنث کے طور پہ آئے گی رادر دین کہ تم ایک مذکر، ٹھیک ہے نا. بغا کی اگر گرامر پوری کرے نا تو بغا بغیتا، ہم نے بغیتا پیچھے پڑھا تھا، تو اس کا جو ہوگا ادھر ہوگا یبغی اور اس سے ہو جائے گا تبغی کہ تم ایک مذکر، لیکن بغت سے جو بنے گا تو وہ تبغی وہ ایک مؤنث، تم ایک مذکر اور تو وہ ایک مؤنث، دونوں کا ایک ہی صیغہ ہوتا ہے پہلے حال میں. تو یہاں پہ ہمیں جو ہے نا فقرہ یا آیت بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث کا ذکر ہے، تو وہ ایک مؤنث زیادتی کر رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے یہ اللہ تی بھی آ رہا ہے تو یہ بھی بتا رہے کہ مؤنث کا ہی ذکر ہے، تو اس لیے تبغی کا ہم دوسرا ترجمہ کر ہی نہیں سکتے. یہ کریں ترجمہ. بس تم سب مذکر قتال کرو اس ایک مؤنث سے جو زیادتی کرے. ٹھیک ہے، بغاوت کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے، ظلم کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو با محاورہ ہو جائے گا تم ظالموں سے جنگ تو ظالم سے جنگ کرو. تو ظالم سے جنگ کرو، ٹھیک ہے. با محاورہ ہی ہو گیا. حتیٰ اردو میں استعمال ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب تک کہ یہاں تک کہ، ٹھیک ہے. تو حتیٰ کا ہو جائے گا یہاں تک کہ، کیا ہو جائے تفیہ، تو اس میں بھی الگ کریں. تا الگ ہو جائے گا اور فی الگ ہو جائے گا. فیہ، ٹھیک ہے. تا اسی طرح علامت ہے کیونکہ پیچھے سے مؤنث کی آ رہی ہے تو یہ بھی مؤنث غائب کے لیے ہو جائے گی، ادروائز تم ایک مذکر کے لیے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو سو علامت حال یا علامت مضارع تا. اچھا، سو تا تم ایک مذکر کے لیے ہو جائے گا اور یا وہ ایک مؤنث. اچھا، فیہ جو ہے نا یہ اردو میں ڈائریکٹ اس طرح تو کوئی لفظ نہیں آتا، لیکن اسے ملتا جلتا جو ہم کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں پھر آ اور اردو میں کہتے ہیں پھر آ، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک یاد رکھنے کے لیے ایک ریفرنس دیا ہوا کہ یہ اس طرح آپ اردو میں اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو فیا کا مطلب ہو جائے گا یعنی لوٹ آیا یا واپس آیا. فیا ماضی ہو جائے گا اور تفیہ فعل حال ہے تو اس کا ترجمہ پھر ہم اس طرح کریں گے. تو اب علامت ہے یہ والی، یہ مذکر کی ہے، تم ایک مذکر کی ہے یا وہ ایک مؤنث کی ہے؟ یہاں پہ تو وہ ایک مؤنث آئے گا جو پیچھے وہ سے ایک آ رہا مؤنث ہی مؤنث چل رہا ہے کیونکہ کانٹیکٹ ہمارا مؤنث ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک مؤنث لوٹ، بیسیکلی فیا جو ہے لوٹ آتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ فعل حال ہے، ٹھیک ہے. تو تفیہ کا مطلب ہو گیا وہ ایک مونس لوٹ آتی ہے. یعنی وہ ایک مؤنث طائفہ جو ہے نا بیسیکلی اس کی وجہ سے ہم یہ مؤنث یوز کرتے ہیں. اردو میں ہم پھر وہ یہ کریں گے کہ اگر جماعت ہے تو لوٹ آتی ہے کہیں گے، اگر گروہ ہے تو لوٹ آتا کہیں گے، ٹھیک ہے. الا، جس طرح الا پر تھا، الا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طرف کی طرف، ٹھیک ہے، کی طرف. یہ بھی 1.5% میں آتا ہے. امر، امر بھی ایک تو ہم فعل امر کہتے ہیں نا، امر بھی اردو میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ امور سلطنت، ٹھیک ہے، امور دولہ، امور کشمیر، یعنی کہ حکم یا احکام، ٹھیک ہے. تو اسلامی احکام کو کہا جاتے ہیں یہاں پہ، اسلامی حکم، اسلامی امور، قرآنی احکام، کیونکہ اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو امر کا مطلب ہو گیا اسلامی حکم، کیونکہ اس کے بعد آ رہا ہے لفظ اللہ، ٹھیک ہے. اللہ کا مطلب ہو گیا اللہ. اب کریں ترجمہ کہ حتیٰ تفیہ الی امر اللہ، یہاں تک کہ لوٹ آئے وہ کی طرف حکم کے اللہ کے، ٹھیک ہے. اچھا، ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے شروع کی پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 3 آج بھی ہم کور کر لیں، ٹھیک ہے. یہ پڑھ دیں نیچے. یہاں تک کہ وہ اللہ کے وہ حکم کی اللہ کے طرف حکم کی طرف پلٹ آئے. اچھا، اس کو الگ کریں، واپس پاپ الگ ہو گیا، این الگ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ترجمہ ہو جائے گا بس اگر بس اگر اگر پس اگر، ٹھیک ہے. 1.5 فاعت،
पहले तफिया आया था, यहाँ फाअत है, तो अब ये इसको भी अलग करें, अलग हो जाएगा और अलग अत अलग हो अत- माजी ठीक है, और ये माजी का है, ठीक है, तो फाअत का मतलब हो गया एक मोनस लौट आई बस एक वो मुन्नस वो लौट एक लौट है, मोनस यानी वो लौट आई। मुन्नस जो बागी ताइफा वो लौट है, ठीक है। असले हुई हम पढ़ चुके हैं पहले, अलग करें, अलग हो गया अस्सलाम अलग अलग हो हो फा गया जाएगा वाव अस अलिफ वाव अलग वाली। ठीक है। और असले जो था ये हमने कहा था कि ये अमर का है, तो असले का मतलब सुलह करा दो, नेगोशिएट करो, ठीक है, और ये फेले अमर है, तो फासले का हो गया बस तुम सब बस सुलह तुम करवा सब दो। सुलह करवा करवा दो, दो। ठीक है। बैना हम अभी पढ़ चुके हैं, क्या था, इन्हें अलग हो गया उन हुआ दोनों अलग के हो गया उन दोनों के दरमियान। उन दोनों के दरमियान, ठीक है। बिल अदल, इसको भी अलग अलग करें पहले, हाँ अलग हो गया अल अल बी अल 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 अलग अल हो गया अदल अदल। अलग अल अदल, ठीक है, अल अदल खास, खास हो गया, और बी के साथ, ठीक है, तो अदल या इंसाफ, तो अदल के साथ या इंसाफ के साथ, ठीक है। वाह और और अक्से तू, इसको भी पहले अलग करें, अक्सित और अब प्लस से वाव वो वाली। से तू अलग हो वाह गया वाले, वाव ठीक है, वाव अलिफ की वाह वाले, अलामत वाह वाले जमा की। जमा की अलामत होगी। अक्सित उसी तरह ये भी पहले अमर है, जिस तरह अमर असले था, तुम तो इंसाफ ये कायम भी, करो। हाँ, और ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, हम कहते हैं कि ड्रामे की किस्तें बराबर बराबर होती हैं, या कर्ज की किस्तें बराबर बराबर होती हैं, तो बेसिकली किस्त जो है ना, वो एक बराबर बराबर से हिस्सा बनता है, ठीक है, तो बराबर बराबर करना, इक्वल या निस्फ निस्फ करना, उसको हम किस्त कहते हैं, ठीक है। तो अक्सर तू जो हो जाएगा वो यानी अक्सर का मतलब होगा कि तुम किस्त करो, यानी कि तुम बराबरी करो, और ये फेले अमर है, ठीक है, तो अक्सर तू का हो गया तुम तुम सब सब बराबरी करो। मुजफ्फर बराबर करो। अब करें इसका तर्जमा, फ़इन फ़अत फ़अस्लिहु बैनहुमा बिल अदल व अक्सितु। वो मोनस लौट आए बस वो अगर लौट आए बस लौट आती है वो सुलह एक करा दो मुअन्निस, उन बस दोनों के तुम सब दरमियान सुलह करवा दो उन दोनों के अदल के दरमियान। साथ और बराबरी के साथ जी अच्छा, वो असल में आपकी आवाज, मेल मेंबर जो भी थे बोल रहे थे, आपकी आवाज बहुत हल्की थी, इसलिए फिर वो लेडी ने भी बोलना शुरू कर दिया था। थोड़ी आवाज आप माइक के करीब आगे बोले ना, क्लैरिटी के साथ फिर आ जाएगा, ठीक है। ये लफ्जी पढ़ दें, बस बस वो एक अगर मोनस एक लौट आई, मोनस बस बागन तुम सुलह साइफा करा लौट दो आए इन बस दोनों के तुम सुलह दरमियान करा दो उन दोनों के अदल के दरमियान साथ, और तुम सब बराबरी करो। लफ्जी हो गया। बा मुहावरा भी पढ़ दें, बस अगर वो लौट आए तो इन दोनों के दरमियान सुलह करा दो और अदल के साथ, और तुम सब बराबरी करो। ठीक है, ओके। आगे है इन्ना, ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्या मतलब था, बेशक बेशक, ठीक है। पेश अल्लाह, अल्लाह इसमें जलाल। ठीक, ठीक है। युहिब्बु भी पढ़ चुके हैं, पसंद करता है, वो मोहब्बत वो करता है। सब पसंद करते हैं वो एक ठीक है। मोनस हुब है और या है, ठीक है, या किस चीज की अलामत थी, मदारे की वो मुतारिफ मुतारे की। फेले हाल की, ठीक है, या फेले मुजारे की, ठीक है। अच्छा, तो युहिब्बु का मतलब हो गया, और हुब उर्दू में भी है मोहब्बत पसंद, तो युहिब्बु का क्या मतलब हो गया, वो एक मुजक्कर एक पसंद मुजक्कर करता है मोहब्बत या करता है मोहब्बत करता है। ठीक है, वो एक मुजक्कर पसंद करता है या मोहब्बत करता है, ठीक हो गया जी। ओके, प्रैक्टिस करते हैं। उहिब्बु, वापस रख स्टोर, मैं पसंद करता मैं हूँ वो मोहब्बत एक। करता हूँ, ठीक है, मैं मोहब्बत करता हूँ। तुहिब्बु, तुम तुम एक एक मुजफ्फर मुजक्कर मोहब्बत करते मोहब्बत करते हो। युहिब्बु, एक मुजक्कर मोहब्बत वो एक करता है मुजक्कर मोहब्बत करता है। नुहिब्बु, हो। हम सब मोहब्बत करते हम हैं। सब मोहब्बत करते हैं। अल मुक्सितीन, इसको अलग करें, अल हलो हो गया अल मुक्सित और अलग हो गया इस्लाम या अलग हो या जाएगा और आखिर में ठीक है, जानून अलग। हो गया, और और उस पे जबर है, तो ये जान क्या हो, किस चीज की अलामत है, हो गया, और जमा की नामत जमा किला ठीक है, जमा की, ठीक है।
ये इसमें सॉफ्टवेयर का मसला, हालांकि मैंने कल करेक्ट किया था जमा, लेकिन वो जी ही रहता है, पता नहीं क्यों सेव नहीं कर रहा। मुकसित, मुकसित जो है ना ये इसको जरा देख लेते हैं। जैसे जुर्म से मुजरिम, ठीक है, सिंपल, वैसे तो ग्रामेटिकली तो डिफरेंट फॉर्म में ही आएगा, लेकिन मुजरिम उर्दू में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरह किस से मुकसित, तो मुकसित जो है ना, मुजरिम कौन होता है? जुर्म करने वाला। जुर्म करने वाला। जुर्म करने वाला, ठीक है। तो ये भी एक फाइल का फॉर्म है, ठीक है। तो मुकसित भी जो है ना, ये भी जो है फाइल का ये वाला वजन जो मुफइल वाला है ना, ये उसी पे आता है। तो और मुकसित हमने कहा बराबरी करने वाला, ठीक है। तो मतलब किस्त जो थे बराबर, मुकसित कौन हुआ फिर? बराबरी करने वाला, बराबरी करने वाला, बराबरी करने इंसाफ, वाला। और अल मुकसितीन, खास बराबरी करने खास बराबरी करने खास वाला। बराबरी करने वाले। बराबरी करने वाले, ठीक हो गया जी। चले किता का तर्जुमा करें। बेशक अल्लाह पसंद करता है खास बराबरी करने वाले। ठीक है, बा मुहावरा कर दें। बेशक अल्लाह बराबरी करने वालों से मोहब्बत करता है। मोहब्बत करता है, ठीक हो गया जी। चलें अब ये सारे मिलके पढ़ दें, कोई हर्ज नहीं है, ट्रांसलेशन बनाए। अब कितों के हिसाब से आपने बनानी, अब लफ्ज बाय लफ्ज नहीं बनानी, ठीक है। आपने बनाने के बाद इन ताइफतान मिनल मोमिनीना इक्ततलू, ये एक किता है, फअस्लिहू बैनहुमा, ये अगला किता, इस तरह बनाए। और अगर दो जमातें मोमिनीन में से आपस में कत्लो गारत करें, बस तुम सब सुलह करा दो उन दोनों के दरमियान। उन दोनों के दरमियान, इन फिर अगर पढ़ ले सारे पढ़े, कोई हर्ज नहीं, अपना अपना ट्रांसलेशन। ज्यादती करे, बस अगर ज्यादती करे इनमें से इन दोनों में से एक ऊपर दूसरी फक़ातिलू, पर, तुम सब किताल करो अल्लती, बस तुम सब तुम किताल करो उससे जो बगावत ज्यादती करे करे, यहाँ तक के वो लौट आए अल्लाह के वो हुक्म की आए तरफ। पर, बस अगर बस अगर वो बस वापस लौट आए, लौट आए, बस तुम फिर सुलह करा दो बस उन तुम दोनों सब के सुलह दरमियान कराओ उन दोनों के अदल के दरमियान, साथ और बराबरी के साथ। साथ खास अदल और बराबरी के। बेशक अल्लाह बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है वो खास मोहब्बत बराबरी करता है करने वालों के साथ। करने वालों की। ठीक है, अब बा मुहावरा कोई एक पढ़ दे। और अगर मोमिनों में से दो छोटे गिरोह आपस में लड़ पड़े, बस तुम उन दोनों के दरमियान सुलह करा दो। फिर अगर उन दोनों में से एक ज्यादती करे दूसरे पर, तो जालिम से जंग करो यहाँ तक कि वो अल्लाह के तरफ पलट आए। बस अगर वो लौट आए तो उन दोनों के दरमियान सुलह करवा दो और अदल के साथ, और तुम सब बराबरी करो, बेशक अल्लाह बराबरी करने वालों से मोहब्बत करता है। ठीक है, वो आप पहले भी और पढ़ गए थे, दरमियान सुलह करवा दो अदल के साथ, ठीक है। अच्छा चलें, इसमें यहाँ पे हमारी आज की आयत खत्म होती है, अगली शुरू करते हैं। क्यों नहीं जा रहा है? ठीक है जी, आयत नंबर 10 ये छोटी है, उसी से इसलिए हम जल्दी पढ़े, कोई तिलावत कर दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहु बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाह। ठीक है जी, छोटी है, जज़ाकल्लाह, छोटी आयत है, वो उसी से लिंक्ड है, लेकिन इसमें ग्रामेटिकली चूंकि चंद नए अल्फाज आ रहे हैं तो हम उनको ज़रा देखेंगे, ठीक है। इन्नमा, इन्नमा जो है ये एक ही लफ्ज़ है। इन्ना हमने पढ़ा था, क्या मतलब था इन्ना का? बेशक। बेशक। उसके साथ मां लग जाना तो ये एम्फेसिस के लिए था, जोर देने के लिए, तो इसका ज्यादा मतलब हो जाता है ज्यादा, बेशक, इंतहाई बेशक, बेशक यकीनन, बेशक ऐसा ही है। ये सारे इसके, और ये भी उसी तरह 1.5% में आएगा, ठीक है।
تو زیادہ بے شک ہم کر لیں یا بے شک ضرور کر لیں اس کا ترجمہ، یا بے شک یقیناً، یہ سارے اس کے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ یہ لفظ ہیں جن کا معنی بے شک ہوتا ہے، انا بے شک ہے، انا بھی، لا اگر شروع میں آ رہا ہے تو اس کا بھی ہے، اور اس کا دوسرا معنی کے لیے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نارملی کے لیے زیر کے ساتھ آ جاتا ہے، زبر کے ساتھ جو ہے وہ بے شک، اور قد بھی ہوتا ہے بے شک، اور نون شد کے ساتھ آئے تو یہ نون سکیلا کہلاتا ہے، اینڈ پہ آتا ہے فعل کے، اور یہ بھی بے شک کے معنی دیتا ہے۔ لیکن جب دو کو جوڑ لیا جائے، جیسے قد اور لام کو اکٹھا کر لیا تو لقد ہو گیا، اور اس طرح انا کے ساتھ ماں لگا دیا تو وہ پھر زیادہ بے شک، مطلب یہ ایمفیسس کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے۔ المومنون ہم پڑھ چکے ہیں، الگ کریں، الف لام الگ ہو جائے، الف واو لام نون علیحدہ، جمع، مومنون ٹھیک ہے۔ تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ خاص مومنوں کے لیے، ہاں، کے لیے نہیں ہے، خاص مومن یا خاص مومنین، خاص مومن، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اخواتن، اخوا جو ہے یہ بھی اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اخوت یا اخوت المسلمین، اخوت بھائی چارہ، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے قومی ترانے میں بھی آتا ہے، کیا ہے پورا شعر؟ اخوت عوام، عوام، قوت اخوت عوام، یعنی عوام کا بھائی چارہ وہ ایک ہماری قوت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اخوت عوام کا مطلب ہو گیا عوام بھائی بھائی ہے، تو اخوت ان کا پھر کیا مطلب ہوا؟ بھائی بھائی، بھائی بھائی، یا صرف بھائی کر دیں تو بھی ٹھیک ہے، 2 دفعہ بھائی بھی بولے یا 1 دفعہ بھی بولے، ٹھیک ہے۔ تو انما المؤمنون اخوۃ کیا ہو جائے گا پھر؟ بے شک ضرور مومنین آپ بھائی، بھائی بھائی، بے شک ضرور سارے مومن بھائی بھائی ہیں، ہم اپنے پاس سے لگائیں گے تو با محاورہ ہو جائے گا، نیچے جب آتا بے ہے وہ شک خود ہی پڑھ دیا کریں، میرا انتظار نہ کیا کریں۔ بے شک ضرور سارے مومن بھائی بھائی ہیں، ہاں، ٹھیک ہو، اسلحہ ہوئے پڑھ چکے ہیں، کیا ترجمہ اس کا تھا؟ بس تم سب صلح کروا دو، تم سب صلح کرا دو، ٹھیک ہے، بس تم سب صلح کروا دو، اور مذکر ہے کیونکہ واو الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بینا، درمیان، درمیان، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا تھا، تو کیا تھا ہمارا کہ ہم نے جو پڑھے تھے نا کہ اس میں کون کون سے تھے ہمارے پاس؟ ہما کما، نہیں، الف اور نون کے نیچے سے، ہاں، ایک یا اکیلا الف، یا الف نون زیر کے ساتھ، یا نون زیر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اب عربی میں جب یہ 2 والے بولے جاتے ہیں نا بیچ میں، تو اب اخوینا ہے بیسکلی لفظ، ٹھیک ہے، اخوینی بلکہ ہوگا، ٹھیک ہے، اخوینی، تو آگے کم ہے۔ اب اخوین کم میں عربیوں نے کیا کیا ہے، نون کو نا ڈراپ کر کے اخوی کم بنا دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ نون کو گرا دیا، یہ 2 والے میں اصول میں گا۔ اب یہ دیکھیں کہ کس طرح ہوگا، آپ کے پاس لفظ ہے، اگر جمع کی علامت ہے تو واو الف واو نون یا نون میں سے آپ اینڈ والا جو ہے نا وہ ڈراپ کر دیں گے، چاہے وہ نون ہو یا الف ہو، لیکن 2 والے میں چونکہ بنتا ہی الف سے ہے تو وہ نہیں ڈراپ ہوئے گا، آگے نون جو ہے نا وہ ڈراپ ہوئے، تو ہمارے پاس لفظ آ رہا تھا اخوینیکم، تو وہ جو ہے نا تو اس میں پھر نون ڈراپ ہوا تو اس سے بن گیا اخویکم، ترجمہ ہو گیا تمہارے 2 ہمارے 2 بھائیوں، بھائیوں، ہمارے 2 بھائیوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کریں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بس تم سب صلح صلح کرا کرا دو دو 2 بھائیوں کے درمیان، تمہارے 2 بھائیوں کے درمیان، اپنے 2 بھائیوں، اور با محاورہ ہو جائے گا بس صلح کرا دو اپنے 2 بھائیوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اب پورا کر لیں پیچھے سے شروع سے، انما المومنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، بے شک تمام بے مومنین بھائی بھائی ہیں، بس شک تم سب بھائی صلح بھائی کرا ہیں، دو 2 بھائیوں کے درمیان، پہلے ہم 2 بھائی، درمیان علیحدہ پڑھیں گے اس طرح لفظی، ٹھیک ہے، اور درمیان 2 اب با بھائیوں، محاورہ پڑھ دیں،
بے شک ضرور سارے مومن بھائی بھائی ہیں، ہیں، بس صلح کرا دو اپنے بھائیوں، دو بھائیوں کے درمیان. ٹھیک ہو گیا جی. واہ اور ٹھیک ہے. اتقو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہ شروع میں پڑھا تھا. تم سب الگ ڈرو، کریں. تم سب ڈرو. تم سب ڈرو. اتق اور واو الف جمع خلاف تم واہ سب الف ڈرو. ٹھیک ہے. اچھا اب اتق بھی جو تھا سو جمع ہے تو ڈرو تم سب. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب کچھ ہم نے پہلے پڑھے ہیں کہ حروف علت کون سے ہوتے ہیں، کمزور حروف پڑھے تھے میں کیا. جی الف واو یا. الف واو یا ٹھیک ہے. یہ اردو میں، فارسی میں، عربی میں، یہ سب میں کمزور حروف ہی گنے جاتے ہیں. یہ والے ان کو کمزور بھی کہتے ہیں، ان کو اسپیشل بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ ریپلیس ہو جاتے ہیں. تو ان کا یہ ہے. اب اگر فعل امر میں الف آ رہا ہونا تو پھر آگے سے یہ جو ہے یہ ضروری نہیں کہ الف ہی ہو. آپ کہہ لیں کہ فعل امر میں اکثر یہ ڈراپ کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس طرح کرتے ہیں، جیسے اتقا تھا، اتقا سے یتقی بنا، یتقی کی یا ڈراپ کی، لیکن یہ والے جو ہوتے ہیں نا ان میں چاہے اب تا پہ زبر آ رہی لیکن جزم کے شد کے ساتھ ہی نا تو ہمیں الف لگانا پڑتا ہے یہاں پیچھے سے ماضی والا اٹھا کے. تو اتقی اینڈ پہ یہ ہے، اس پہ عمومی طور پہ تو ہمیں جزم ڈالنی تھی لیکن وہ کمزور حرف ہے تو وہ ڈراپ ہو جائے گا، تو پیچھے ہمارے پاس رہ جائے گا اتقی. اس کی پھر جمع ہے یہ اتقو. ٹھیک ہے. واحد ہو جائے گا اتقی زیر کے ساتھ، اس کو اتقی لمبا پڑھیں گے یا یتقی کو لمبا پڑھیں گے. یہاں اتقی اور اس کی جمع اتق. اس طرح دعا ایک لفظ ہے، اس میں دعا کا ہوتا ہے ید او، تو ید او میں بھی جو ہے یا ڈراپ کر دی اور الف لگانا پڑا کیونکہ دال پہ وہ تھی جزم تھی، تو اینڈ والا جو کمزور حرف وہ گر گیا، جس کو جزم کرنا تھا وہ کمزور تھا وہ گر گیا، تو این کی پیش اپنی رہی، تو ادعو. ٹھیک ہے. اسی طرح لفظ قالا، قالا یا تو اس میں علامت مضارع ہٹائی، یا کاف پیش تھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، واو بیچ میں کمزور حرف ہے تو کول سے کل ہو گیا. اللہ اللہ اس میں جلالا. اللہ لفظ جلالہ. واتق اللہ کا پھر کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ اور ڈرو اور تم اللہ سب سے اللہ سے. تم سب اللہ ڈرو سے. اللہ سے. ٹھیک ہے. ڈرو تم سب اللہ سے. اللہ اس کو پہلے الگ کریں. لا اللہ الگ ہو جائے گا اور تم الگ ہو جائے گا. اللہ تم الگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کم کا کیا مطلب؟ تمہارا. تم سب تم سب. تم سب. ٹھیک ہے. تم سب. لا اللہ یہ 1.5% میں آتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ شاید کہ. ٹھیک ہے. پر ہیپس جیسے انگلش میں پر ہیپس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لعلکم ہو جائے گا شاید کہ تم سب مذکر. مذکر. ٹھیک ہے. تو یہ 1.5% میں آئے گا لا اللہ جو ہے. ترہمون. اچھا ترہمون کو پہلے الگ کریں. تا الگ ہو جائے گا، را ہاں الگ ہو جائے گا، واو نون جمع کی علامت. واو نون جمع کی. اچھا اب اس میں تھوڑی سی وہ ہے کہ نارملی جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے، ہم نے آپ کو گرامر اس طرح نہیں پڑھائی، لیکن مضارع میں ہم یہ علامت مضارع سب پہ زبر لگا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ پیش آ رہی ہے تو یہ ایک ڈفرینٹ فارم ہے جس کو کہتے ہیں پیسو وائس یا مجہول. ٹھیک ہے. تو اس میں پہلے حرف پہ پیش ہے اور تیسرے پہ رحم کا جو ہے تھا درمیان والا اس پہ جا کے کیونکہ واو نون تو جمع ہے نا تو سنگل جو ہو جائے گا وہ ترہم ہو جائے گا، تو تا پہ پیش آ گئی اور جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس پہ زبر آ گئی. تو یہ پیسو کی نشانی ہے فعل حال میں. ٹھیک ہے. اور یہ ہوتا ہے پیسو وہ ہوتا ہے یعنی فاعل کے ذکر کے بغیر صرف مفعول کا ذکر. اگزامپل اردو میں ہم کہتے ہیں کہ نعمان نے ندیم کو مارا پیٹا. ٹھیک ہے. تو نعمان فاعل بن گیا اور ندیم بن گیا مفعول، یعنی ایکٹیو کون تھا؟ نعمان، اور پیسو تھا ندیم. تو ندیم اور یا آبجیکٹ، سبجیکٹ اور آبجیکٹ، نعمان سبجیکٹ بن گیا اور ندیم اس کا آبجیکٹ بن گیا. ٹھیک ہے. یہ ہوگی ایکٹیو وائس. اس کو کہا جاتا ہے عربی میں معروف یا معلوم. یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں. معلوم کیونکہ اس میں فاعل کا پتہ چل رہا ہے. دوسرا ہے کہ ندیم کو مار پڑی.
اب یہ پیسو وائس ہے کیونکہ اس میں کس نے مارا اس کا ذکر نہیں، تو یہ مجہول کہلاتا ہے جو پیسو ہوئے گا، ٹھیک ہے. تو ترہمون میں جو ہے مجہول ہے کہ پہلے پہ پیش ہے تا پہ، اور ہے پہ جو ہے وہ زبر ہے. اب اگر کوئی فارم ایسی آتی ہے جس میں وہ پہلے سے ہی زبر ہے تو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر زبر نہیں ہے تو ہم زبر لگائیں گے. جس طرح پہلے میں شروع میں اگر کوئی پیش آ رہی ہے تو ہمیں لگانے کی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب لفظ ہیں دیکھیں، یف آلو وہ کام کر رہا ہے، اس کا بنائیں پیسو، یہ والا مجہول، تو کیا ہو جائے گا؟ یوف آلو، یوف آلو. ٹھیک ہے. اب این پہ پہلے سے زبر تھی، ہمیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. یا زبر کے ساتھ تھا فعل حال میں تو معروف یا معلوم میں، تو اس کو مجہول کرنے کے لیے ہم نے پیش ڈال. پھر اس طرح یرحم وہ رحم کر رہا ہے، تو اس کا کیا بن جائے گا؟ یرحم اس پر رحم ہو رہا ہے. اب یہ تو غائب کے لیے نا یرحم، تو حاضر کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مخاطب کے لیے ترہم، ترہم، اور اس کی جمع واو نون لگا دینے سے کیا بن جائے گا؟ ترحمون، ترہمون. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو سو پہلے حرف پر پیش، تیسرے حرف پر زبر، اور پھر واو نون اس کے ساتھ. تو ترہمون کا کیا مطلب ہو گیا؟ پھر تم سب پر رحم کیا جائے. تم سب پر رحم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اسی سے ہم ماضی بھی دیکھ لیتے ہیں. ماضی میں جو ہوتا ہے فعالہ ہوتا ہے نا، تو اس سے جو مجہول بنے گا وہ بنے گا فوئلا. ٹھیک ہے. فوئلا کا مطلب ہے کہ فعالہ کا ہو گیا، اسے ایک مذکر نے فعل کیا، اور فوئلا کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ فیل کیا گیا. اس پر، ٹھیک ہے نا، یا فیل کیا گیا یا اس پر فیل کیا گیا. ٹھیک ہے. تو فوئلا، سو کیا چینج کیا آئی؟ یعنی پہلے حرف پر اسی طرح پیش آئی ماضی میں بھی جس طرح مضارع میں تھی، لیکن یہاں سیکنڈ لیٹر پہ جو ہے نا وہ زیر آ گئی. ٹھیک ہے. تو فعلا سے فوئلا بنی. اب اسی طرح آگے ہم دیکھیں گے کہ اگر پہلے سے زیر ہے تو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو ہم پھر زیر لگائیں گے. ٹھیک ہے. تو فوئلا کے وزن پہ ہم کرتے ہیں کتبہ، کوتبہ، کوتبہ. ٹھیک ہے. کوتبہ لکھا گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے سو پہلے پہ پیش اور دوسرے پہ زیر. اچھا، فعلا سے ہو گیا فوئلا، ظلمہ سے کیا ہو جائے گا؟ ظلما، ٹھیک ہے. رحمہ سے کیا ہو جائے گا؟ روحما، روحما، ضربہ سے کیا ہو جائے گا؟ دوریبا، دوریبا. ٹھیک ہے. زوریبا. سو پہلے پہ پیش دوسرے پہ زیر، یہ ماضی کے لیے. اور مضارع کے لیے پہلے ہم کیا پڑھ کے آئے تھے؟ پہلے پہ پیش، دوسرے پہ زبر. ہاں، دوسرا نہیں، تیسرا، یا سیکنڈ لاسٹ کہہ لیں اس کو، یا تیسرا، کیونکہ وہاں علامت مضارع آ کے فالتو حرف لگ گیا نا، تو وہ پہلا بن گیا. ٹھیک ہے نا. ہم نے فعالہ سے بنایا تھا یفعلو، تو یا جب لگ گیا تو وہ فے سے پہلے ایک لگ گیا تو وہ پہلا تو وہی بن گیا، لیکن این جو وہ تیسرا کلمہ بن گیا. تو تیسرا کہہ لیں یا لاسٹ سے لاسٹ بٹ ون جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح، یا این کلمہ اگر آپ کو اس طرح یاد ہو جائے کہ فے کلمہ، این کلمہ، لام کلمہ، تو اس طرح. ٹھیک ہے. اچھا، سو اب لعلکم ترحمون کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ تاکہ تم تاکہ سب پر تم رحم سب کیا پر رحم کیا جائے. رحم کیا جائے. ٹھیک ہے. شاید تم سب مذکر پر رحم کیا جاتا ہے. یہ تو لفظی ہو گیا، با محاورہ ہو جائے گا. شاید کہ تم ہی پر رحم کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا چلے اب کریں کتا کا ترجمہ. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اور ڈرو تم سب اللہ سے شاید کہ تم سب پر رحم کیا جائے. پڑھ دے نیچے. اور ڈرو تم سب اللہ سے شاید کہ تم سب پر رحم کیا جائے. اور ڈرو تم سب اللہ سے شاید کہ تم ہی پر رحم کیا جائے. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں آیت کا ترجمہ کریں، یہ سارے مل کے کر لیں اسی طرح کتوں کے ساتھ. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اس طرح
बेशक तमाम ज्यादा मोमिनीन बेशक सारे मोमिनीन मोमिनीन भाई 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 हैं भाई बस भाई सुलह है, करा बस दो तुम सब दो सुलह करा दो तुम में से दो दरमियान भाइयों के दो दरमियान अल्लाह है और डरो और अल्लाह तुम से सब डरो ताकि अल्लाह तुम से, सब पर रहम किया जाए शायद कि तुम सब पर रहम किया जाए। ठीक है। नीचे बेशक जरूर सारे मोमिन भाई भाई हैं, बस सुलह करवा दो अपने दो भाइयों के दरमियान और डरो तुम भी पढ़ने किताब पढ़े और फिर आगे तक इन्नमल इन्नमल मोमिनूना मोमिनूना इख्वा, बेशक बेशक जरूर जरूर सारे मोमिन भाई भाई हैं। फअस्लिहु बैना अखवैकुम, बस सुलह करवा दो अपने दो भाइयों के दरमियान। वत्तकुल्लाह, और डरो तुम सब अल्लाह से। लअल्लकुम तुरहमून, शायद कि तुम ही पर रहम किया जाए। ठीक है। अखवई पढ़ा था आपने, ये अखावईकुम, खे पे भी जबर है, ठीक है। बैना अखावईकुम। अच्छा, अब इसमें उर्दू के अल्फाज देखते हैं कौन से हैं। मोमिनून, मोमिन इख्वा, इख्वा अस्लिहु अस्लिह, सलाह बैना बैना अखवै अखवै, इत्तक़ु तकवा, तकवा अल्लाह वा अल्लाह अल्लाह रहम रहमा रहम। ठीक हो गया जी। चलिए, यहाँ पे हमारी ये वाली भी खत्म हुई। अब हम जाते हैं आयत नंबर 11। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कोई तिलावत कर दे इसकी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउन मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलक़ाबि बिअसल इस्मुल फुसूकु बादल ईमानी वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब हम पढ़ चुके हैं तो हम लफ्ज़ी नहीं पढ़ेंगे, इसका किते का पूरे का तर्जुमा करेंगे। करें तर्जुमा, पहले लफ्ज़ी तर्जुमा फिर हम। या अय्युहा, ए वही लोगो, अल्लाजीना वो लोग जो आमनु ईमान लाए, वो सब ठीक है। अय्युहा भी ए ही होता है, या ही भी होता ए, है। हाँ। या सबके लिए है। अय्युहा ए मर्द, अल्लाजीना जो सब लोग, और आमनु वो सब ईमान है। वो अब सब मुहावरा ईमान पढ़ते हैं। है, वही है लोगो जो वही ईमान लोग लाए। जो ठीक है। ला भी हम पढ़ चुके हैं, क्या मतलब था। ना नहीं नहीं ठीक है। ना नहीं, मना करने के लिए, ठीक है। तो ना यहाँ पे ना के मानी में आएगा यस्कर। ठीक है। यस्कर में अलामत जो है, या किस चीज की या अलामत है, मुजारे मुदारे की मतलब लामत है। मुजारे की। ठीक है। सीन खे रे जो है उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, तमस्कर करना या मस्खरापन, ठीक है, मजाक उड़ाना। तो इसका मतलब होता है, सखरा का मतलब होता है मजाक उड़ाना, ठीक है। तो यस्कर का फिर क्या तर्जुमा हो जाएगा। वो मजाक वो उड़ाता है। मजाक उड़ाता है। ठीक हो गया। तो ये उर्दू में इस्तेमाल होता है। अब ला यस्कर जो है, ये फिर क्या हो जाएगा। ना मजाक उड़ाए, ना हाँ, ना वो वो एक एक मुजक्कर मुजक्कर, मजाक अगर उड़ाए, ये ना तुम वो एक मुखातब के मुजक्कर लिए मजाक होता है ना, उड़ाए। तो फिर वो ला तस्कर हो जाता। तो यहाँ ला ना यस्कर है तो वो एक ना मुजक्कर वो मजाक मजाक उड़ाए। उड़ाए, ठीक है ना, ना वो मजाक उड़ाए। तो ये फेले अमर है यहाँ पे, लेकिन ये गायब के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यार। अच्छा, तस्खरु का अब ये फेले हाल के हिसाब से है, तुम तो एक तस्खरु तुम मुजक्कर एक मजाक उड़ाते हो। मजाक उड़ाते हो। ठीक है। तस्खरानी, तुम दो तुम मुजक्कर दो मजाक उड़ाते हो। मजाक उड़ाते हो। तुम तस्खरुना, सब तुम सब मजाक मुजक्कर उड़ाते मजाक हो। उड़ाते हो। ठीक है। यस्खरु
वो वो एक एक मुज़क्कर वो एक मजाक उड़ाता है। उड़ाता है। ठीक है, ये फेले हाल की है, एक तो अलामत मुजारे और एंड पे पेश भी आ रही है, सारे फेले हाल की है वो, ठीक है। यस्खरानी, वो दो वो दो मजाक उड़ाते हैं। वो सब यस्खरूना, मुज़क्कर मजाक उड़ाते हैं। तस्खरू, वो सब मैं मजाक मजाक उड़ाता हूँ। मैं तस्खरू, मजाक उड़ाता हम हूँ। मजाक उड़ाते हैं। हम मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाते हैं। तस्खरू, अब वो लेफ्ट एक हैंड से आ गया, मोनस मोनिस मजाक उड़ाती है। वो एक मोनस मजाक उड़ाती है। ठीक है। यही अगर मुजक्कर के लिए भी था तो वहां उंगली सामने की तो कि तुम एक मुजक्कर तुम एक मजाक उड़ाते हो, मुज़क्कर और जब लेफ्ट को है तो वो एक मुअन्नस, ठीक है। तस्खरानी, तुम दो तुम मोनस दो मजाक उड़ाते मोनिस हैं। मजाक उड़ाती वो हैं। दो मुजक्कर मजाक उड़ाती हैं। मोनिस वो दो मुअन्नस, वो ठीक है। दो मोनस यस्खरना, वो सब वो मोनस मजाक उड़ाती मोनिस है। मजाक उड़ाती हैं। तस्खरीना, अब सामने की तरफ है, तुम एक मोनस मजाक उड़ाती हो। मजाक उड़ाती हो। तस्खरानी, तुम दो मोनस तुम मजाक दो उड़ाती हो। मोनिस मजाक उड़ाती हो। तस्खरना। तुम सब तुम मोनस सब मजाक मोनिस उड़ाती हो। मजाक उड़ाती हो। अब इनका ये बगैर इशारों के अब आपने साथ इशारे बताने हैं। तस्खर तस्खर, एक तुम एक मुअन्नस मजाक उड़ाती हो। तुम एक मुज़क्कर सामने मजाक उड़ाते की हो। तरफ सामने की राइट तरफ एक हैंड उंगली की एक दाएं हाथ तरफ। की। ठीक है। तस्खरानी, सामने की तरफ ये तुम दो मुजक्कर की बात हो रही है, ठीक है ना। ये तुम लेफ्ट दो पे लिखा हुआ है मुज़क्कर मजाक उड़ाते मुजक्कर हो। और सामने की इशारों के तरफ साथ दो हो, उंगलियां की तरफ दो दाएं उंगलियां हाथ की। दाएं हाथ की तस्खरूना सामने की तरफ दो उंगली, ठीक है। तुम सब तस्करूना, मुज़क्कर वो तुम सब सब सामने मुज़क्कर मजाक की तरफ उड़ाते हो। दाएं हाथ सामने की की तरफ चार 5 उंगली। उंगलियां दाएं हाथ की। और तर्जमा। तुम सब मुज़क्कर मजाक उड़ाते हो। पहले तर्जमा किया करें फिर इशारा बताया करें, ठीक है। ठीक है। यस करो, वो वो एक वो एक मुज़क्कर मजाक उड़ाता है। दाएं हाथ की उंगली, एक उंगली दाएं तरफ। दाईं तरफ। अच्छा। यस खरानी, वो दो वो मुझ दो मुज़क्कर वो मजाक दो उड़ाते हैं। मुज़क्कर मजाक उड़ाते हैं। दाएं हाथ की दो उंगलियां दाएं दो तरफ। उंगलियां दाईं तरफ। ठीक है। यस खरूना, वो सब वो मुझ सब मुज़क्कर मुज़क्कर मजाक मजाक उड़ाते हैं। उड़ाते हैं। दाएं हाथ की 4 उंगलियां दाएं चार तरफ। उंगलियां दाईं तरफ। ठीक है। अब ये तस्करू और तस्करानी ये हमें मुअन्नस में भी नजर आएंगे, ठीक है। तो पहले अस्करू, मैं मैं मजाक उड़ाता हूँ। मैं अपनी मजाक तरफ एक उड़ाता उंगली। हूँ। उड़ाता एक हूँ। उंगली हम सब मजाक नस्करू नस्कर, हम हम मजाक उड़ाते हैं। 4 उंगलियां अपनी तरफ अपनी तरफ दाएं हाथ की। अब यही मुअन्नस के लिए तस्करीना, तुम तुम सब तुम एक मुजक्कर उड़ाती हो। तुम सब मोनस तुम एक मुअन्नस मजाक उड़ाती हो। वो एक मुअन्नस, ठीक है। तस्करानी, बाएं हाथ की एक उंगली सामने की तरफ। तुम दो मुअन्नस दो मजाक दो उड़ाते हो। मोनस बाएं हाथ मजाक की उड़ाते दो हैं। उंगलियां 2 उंगलियां बाएं हाथ बाईं की सामने हाथ की की तरफ। दो उंगलियां लेफ्ट बाईं तरफ। सामने की नहीं तरफ। सामने की तरफ। सामने की तरफ, सॉरी, सामने की तुम तरफ। हाँ, तस्करना, तुम सब वो मोनस मजाक तुम सब उड़ाती हो। मुझसे 4 मजाक उंगलियां बाएं उड़ाते हाथ की सामने की तरफ। ठीक है। अब तस्करू हमने वहां पढ़ा था, तुम एक मुजक्कर, यहाँ पे हाँ। अब ये वाला जो है वो ये वो तुम एक एक मोनस मोनस मजाक मजाक उड़ाती है। वो एक मुअन्नस वो एक मजाक मोनस उड़ाती है। बाएं हाथ की एक उंगली बाएं तरफ। एक उंगली बाईं तरफ। अब हम बात चूंकि गायब के लिए कर रहे हैं गायब। तो यहाँ पे तस्करानी का फिर क्या मतलब हो जाएगा। वो एक मोनस वो वो दो मोनस मुअन्नस मजाक उड़ाते मजाक उड़ाती है। मजाक उड़ाते 2 ठीक है। उंगलियां अब बाएं ये हाथ की बाएं तरफ। तस्करान ये की दो मुजारे में उंगलियां ना आपको ये कंफ्यूजन होएगा कि देखे तस्कराने तुम दो मुजक्कर के लिए भी आया था, तुम दो मुअन्नस के लिए भी है, और वो दो मुअन्नस के लिए भी है। इसी तरह तस्करू वो एक मुअन्नस के लिए भी है और तुम एक मुजक्कर के लिए, बाकी फर्क होते हैं। तो ये थोड़ा सा मुजारे में कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको आयत में समझ आ जाती है कि यहाँ मुअन्नस की बात हो रही है, मुजक्कर की हो रही है, या तुम हाजिर की हो रही है या गायब की हो रही है, ठीक है। तो ये आपको हो जाए कॉमन। अच्छा, कॉमन उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, कोई यानी कौम। कोई कौम, कोई कोई ठीक है। कौम मिन से से से, ठीक है। ला यस्खर कौम कौमन मिन कौमिन, ना ना मजाक उड़ाए कोई ना कौम एक वो मुजक्कर मजाक उड़ाए कौम कौम कोई कौम किसी से कौम में कोई किसी कौम का।
अच्छा अब बेसिकली तो से हم ने पढ़ा था ना, लेकिन यहाँ पे का बेहतर आता है तर्जमा जब उर्दू में करते हैं, ठीक है, तो पढ़ दें, नाम मजाक उड़ाई कोई कौम किसी कौम कोई का, कौम किसी कौम का। ठीक है। अच्छा मिन से से से, ठीक है, कहीं इसका के की भी होती, जैसे यहाँ मिन कौमिन, तो किसी यहाँ पे हम कर सकते हैं। असल में हम इसम और फेल का मतलब तो नहीं तब्दील कर सकते, मगर उर्दू का तर्जुमा बेहतर बनाने के लिए हर की जगह उर्दू का मुनासिब हर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से की जगह का आ गया। बेसिकली आपका मकसद है कि उर्दू का जुमला खूबसूरत बनाना है ताकि बात वाज़ेह हो। कोई उससे डिफरेंट बनेगा तो या तो बनेगा ही नहीं, या वो बेमैनी हो जाएगा, यानी बात मुकम्मल हो जाएगी। मुकम्मल होती है जो जो क्लियर ना हो बात, ठीक है। और ये कुरान का मौजू है कि कुरान खुद अपने आप को गलत नहीं होने देता, तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि यहाँ कौन सा मानी बेहतर रहेगा, ठीक है। असा जिस तरह हम पहले अल्लाह पढ़ के हैं, इसी तरह असा भी जो है ये भी 1.5% में आता है, और इसका मतलब होता है शायद, ठीक है। अन के के और इन अगर ठीक है, ये भी 1.5। यकूनु इसको अलग करें, या अलग हो जाएगा, कौन वाव की अलामत जमा की ठीक है। या किस लिए है, मुजारे की मदारी की अलामत मुजारे की अलामत है। और वावल जमा जमा की बीच में कौन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं उर्दू में भी, मतलब ये फेले हाल है। कौन का मतलब है या था, ठीक है। हम कहते हैं कौनो मकान, ठीक है। तो यकूनू का तर्ज हो जाएगा वो सब हैं, या वो सब हों, या वो सब होते हैं, या वो सब थे। ये सारे ही इसमें मानी बन सकते हैं। तो चूंकि शायद आ रहा है पहले, तो इसलिए फिर हम थे या हो दोनों में सॉरी तो वो सब मुजक्कर हैं यकूनू का। लेकिन जब उसको शायद के साथ चले, पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। तकूनू तुम एक मुजक्कर होते हो, तुम एक मुजक्कर होते हो, ठीक है, तो होते हो को लेके चलेंगे। तकूनानी तुम दो तुम दो मुजक्कर होते हो, तकूनूना तुम सब मुजक्कर यकूनू वो एक मुजक्कर होता है, यकूनानी वो दो मुजक्कर होते हैं, यकूनूना वो वो सब सब मुजक्कर होते हैं। मुजक्कर होते हैं। अकूनू मैं होता हूँ, नकूनू हम हम होते होते हैं। अब फिर तकूनू आ गया, वो एक मुअन्नस होती है, वो एक मुअन्नस होती है। तकूनानी वो वो दो मुअन्नस होती हैं, यकुन्ना वो सब मुअन्नस होती हैं। तकूनीना सामने की तरफ। तुम एक मुअन्नस होती हो, मुनस होती हो, तकूनानी तुम तुम दो मुअन्नस होती हो, तकुन्ना, तुम सब मुअन्नस होती हो। ठीक है। इसको हम स्किप कर लेते हैं, क्योंकि ये आपने अभी पीछे करके आए हैं ना, तो उसी पे आनी है, तो दो के लिए है, और वाव नून के साथ है, तुम सब मुज़क्कर। तो यकूनू का क्या हो जाएगा, वो सब मुजक्कर होते हैं। मुजक्कर नहीं, होते हैं। अच्छा मैंने तो जमा बताया है, यकूनु वो एक मुजक्कर होता है, ठीक है, यकूनानी वो दो वो दो मुजक्कर होते हैं। यकूनूना वो सब वो सब मुजक्कर होते हैं। अकूनू मैं होता मैं हूँ, होता हूँ नकूनू। हैं। हम होते हैं। अब मुअन्नस के लिए तकूनीना तुम एक मुअन्नस होती हो, तकूनानी तुम दो तुम मुअन्नस दो मुअन्नस होती हो, तकुन्ना तुम तुम सब मुअन्नस होती होती हो। तकूनू वो एक मुअन्नस होती है, तकूनानी वो वो दो मुअन्नस मुअन्नस होती हैं। यकुन्ना। वो सब मुअन्नस होती है। ठीक हो गया जी। खैरन ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, ठीक है। खैर, बेहतर, अफजल, भलाई,
یہ سارے اس کے ترجمے. تو خیر کا مطلب خیر ہی ہم کر لیں گے یا بہتر. ٹھیک ہے. اچھا من ہم الگ کریں من الگ ہو جائے گا, ہم الگ ہو جائے گا. تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ ان سب سے. ان سب سے. ٹھیک ہے, ان سب سے. اچھا اب کریں ترجمہ. عسا ان یکونوا خیر منہم. پہلے ہم لفظی کر رہے ہیں. عسا شاید. امید ہے. ان کے. نہیں, شاید ہی ہم کریں گے. شاید کہ شاید کہ وہ سب مذکر ہوں. سب ہو جائیں. ہوتے ہیں, یہاں پہ ہم ہوتے ہیں یہ رکھیں گے. ٹھیک ہے, آگے. ہوتے ہیں بہتر ان سب سے. ان سب میں سے. ٹھیک ہے, لیکن شاید کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ شاید وہ سب ہو. پڑھیں. شاید کہ وہ ہوں ان سے بہتر. شاید کہ وہ ہوں دوسروں سے بہتر. ٹھیک ہے. من ہم چونکہ یہاں ذکر باقیوں کا ہو رہا ہے تو ہم ان بھی کہہ سکتے ہیں یا دوسرے بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کریں اس کی طرف. لا یسخر قوم من قوم عسا ان یکونوا خیرا منہم. نہ مذاق اڑائے کوئی نہ وہ مذاق اڑائے کوئی قوم کوئی کسی قوم کا کسی قوم کا شاید کہ وہ وہ ہوں میں سے. سب سب وہ بہتر ہو ہوں بہتر میں ان سے, بہتر تم ان سب سے. سے. لفظی نہ وہ ترجمہ. مذاق اڑائے کوئی قوم کا کسی قوم شاید کہ وہ سب مذکر ہوں بہتر ان سب مذکر سے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا لفظی. با محاورہ ہو جائے گا. نہ مذاق اڑائے کوئی قوم کسی قوم کا شاید کہ وہ ہوں ان سے بہتر. ان سے بہتر. ٹھیک ہے. اچھا وا اور لا نہ نہ نہیں. ٹھیک ہے. لا. اب واو کے بعد بھی اگر فکرہ وہی ہے تو جو حکم پہلے پہ آیا وہی بعد والے پہ بھی آئے گا. ہم نے وہی پچھلی 8ویں آیت میں پڑھا تھا. تو جس ربی جلی کا اگزامپل دیا تھا کہ واو کے بعد بھی جو فعل پہلے ہے وہی اپلیکیبل ہے, وہی یہاں پہ بھی اسی طرح آئے گا. ٹھیک ہے. تو لا ہو گیا نا. نساء یہ جو ہے جمع ہوتی ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے امراض نسواں. ٹھیک ہے, یہ عورت کی جمع ہے. لفظ ویسے عربی میں امراتن ہوتی ہے, اس کی جمع نساء ہوتی ہے, بٹ نساء اردو میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور اس کے بعد تنوین کے ساتھ الف بھی آ جائے نا, تو ایک تو ہم کوئی کسی بھی تنوین کے ساتھ لگاتے ہیں نا, تنوین کا ہی رکھیں کہ کوئی کسی یا ایک آپ لگا سکتے ہیں. تو یہاں پہ کوئی عورتیں جمع ہے تو یا صرف عورتیں بھی چل جائے گا. من سے نساء عورتیں. ٹھیک ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں عورتیں ہیں, یہاں عورتوں, کیونکہ وہاں نساء ان تھا. تنوین کے ساتھ پیش کے ساتھ ہو تو وہ فاعل ہوتے ہیں, اور جو اس زیر کے ساتھ یا زبر کے ساتھ آئے تو وہ مفعول ہو جاتے ہیں. تو پہلے پھر عورتیں اور یہاں عورتوں وہ آگے ان من نساء ان. اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے. عورتوں کا. ٹھیک ہے. سے کا بھی ہم نے پہلے جس طرح کہا تھا کا بھی ہو سکتے ہیں. تو نہ عورتیں با محاورہ ہو جائے گا عورتوں کا. عورتوں کا. ٹھیک ہے نا, عورتیں عورتوں کا. ٹھیک ہے. پھر عصا شاید. شاید. ٹھیک ہے. ان کے. ٹھیک ہے. ان اگر ٹھیک ہے. یہ صرف پریکٹس کے لیے, ادروائز آیت میں ان نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. یکنہ, وہاں یکونو تھا تو یہاں یکنہ. ٹھیک ہے. تو یا اور کن اور پھر آگے ہے جمع کے لیے نون ہے. ٹھیک ہے. تو یکنہ ہم پیچھے جو پڑھ کے یکونو اور تکونو کا پریکٹس کی تھی تو وہاں یکنہ آیا تھا. ٹھیک ہے. تو ترجمہ کیا ہو جائے گا اس کا؟ وہ سب مؤنث. ٹھیک ہے. وہ سب مؤنث ہیں یکنہ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا خیرن پڑھ چکے ہیں. بہتر. بہتر. ٹھیک ہے. من ہننا الگ کریں.
मीन अलग मीन हो अलग जाएगा, हो हुन्ना जाएगा, अलग, हुन्ना हुन्ना अलग हो जाएगा। ठीक है, वहां हम पढ़ गए थे मिन हुम, वो उन हाँ, सब मुजक्कर से, तो यहाँ मुजक्कर मिन हुन्ना है तो उन सब मुअन्नस मुन्नस उन से। सब मुअन्नस से। उन सब मुअन्नस से। ठीक हो गया जी। चलें अब करें तर्जुमा। असा अन यकुन्ना खैरम मिन हुन्ना। शायद शायद कि वो ये बेहतर वो हो इन सब उन औरतों सब बेहतर से, हो उन सब उन मुअन्नस से। मुअन्नस से। बेहतर जब उन लफ्जी सब कर रहे होते हैं ना तो फिर शायद के यकुन्ना वो सब हों, फिर है खैरन बेहतर, बेहतर मिन हुन्ना उन उन सब सब से, से। ठीक है, उन उन सब सब मुअन्नस से। मुअन्नस से। बेहतर उन सब से। ठीक है, तो बा मुहावरा हो गया। शायद कि वो हों उनसे बेहतर। अब यहाँ मुअन्नस कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि पीछे हम किताब में क्या कहेंगे ना, औरतों का शायद के वो हों उनसे बेहतर। ठीक है ना। चलिए अब करें यहाँ तर्जुमा किताब के हिसाब से। और ना औरतें दूसरी औरतों का, और शायद के वो औरतों हों का बेहतर उन सब से। बेहतर उन सब से। ठीक है, सब मुअन्नस से। बा हाँ, मुहावरा हो जाएगा। और ना औरतें दूसरी औरतों का, शायद के वो हों उनसे बेहतर। ठीक है, वाह और और ला ना ना हाँ ठीक है। तलमिजू ये नया लफ्ज आ रहा है, इसको भी पहले अलग करें। ता ता अलग हो जाएगा, लम लम्ज अलग हो जाएगा, और वाव अलिफ जमा की अलामत। ठीक है, लमिज लाम मीम जे ये जो है ना, ये अरबी में बहुत कम आया है। ठीक है, लफ्ज इल्ज़ाम उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये लफ्ज जो है ये बेसिकली अरबी का है। ठीक है, यानी इल्ज़ाम लगाना माने ऐब लगाना, बुराई करना, ताने देना। तो ये ताने देने के लिए अरबी में इस्तेमाल ज़्यादा होता है। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तुल लुमज़ा वहाँ पे भी आता है, लेकिन वहाँ लुमज़ा के तौर पे आता है। ठीक है, तो तलमेजू का हो गया यानी तुम और जमा, और लुमज़ा का मतलब हो गया ताने। तो अब तलमेजू का फिर क्या मतलब हो जाएगा? तुम सब मुज़क्कर ताने देते हो। तुम देते सब मुज़क्कर ताने देते हो। ठीक है, हो देते गया जी। और ये अरबी का वो है 1.5 कैटेगरी में, कि जो कि जिसका डायरेक्ट उर्दू में तर्जुमा वो लफ्ज़ नहीं होता इस्तेमाल, तो इसलिए ये 0.5% कैटेगरी में है। 1.5% वो है जो बार बार इस्तेमाल होते हैं, वो अरबी के ही, लेकिन वो बार बार होते हैं। और ये 0.5 है जो प्योर अरबी के। अनफुसकुम अलग करें। अनफुस अलग हो अनफुस जाएगा, अलग हो कुम जाएगा, अलग हो कुम जाएगा। अलग हो जाएगा। ठीक है, अनफुस नफ्स की जमा है, नफ्स उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी जमा होती है अनफुस। ठीक है, तो अब अनफुसकुम का हो जाएगा अपने आप को या अपनी जानों को या आपस में तुम सब। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप को तर्जुमा कर लेंगे। वला तलमिजू अनफुसकुम। और और ना तुम सब ताने दो ताने दो अपने आप अपने को, आप। अपने आप को, ठीक है, और ना ताने दो और अपने ना आप को। ताने दो अपने आप को। और और ना ना ला ला नहीं। तनाबजू ये भी उसी तरह लुमज़ा की तरह ये भी नया लफ्ज आया ता है, अलग हो अलग जाएगा, करें। नाबज अलग हो जाएगा, और वाव अलिफ जमा की वो अलामत। अलिफ ठीक है, ता किसकी अलामत थी? मुदारे की। मुदार की। की ठीक है, तो अच्छा ये नाबजा जो होता है ना, ये किसी को चिढ़ाने वाले नामों से पुकारना। ठीक है, ये चिढ़ने वाले नामों से पुकारना, मन किसी को चिढ़ाना हो ना, तो ऐसे नाम से पुकारो जिससे वो चिढ़े, तो उसको नाबजा कहते हैं। ठीक है, तो तनाबजू का फिर क्या मतलब हो जाएगा? चिढ़ने तुम वाले सब चिढ़ने वाले नामों से पुकारते हो। ठीक है, तुम चिढ़ाने वाले सब नाम चिढ़ने वाले पुकारते हो। ठीक हो गया जी, ये भी 0.5% कैटेगरी में आ गई। ठीक है, बिल अलकाब इसको अलग करें। बा अलग हो जाएगा, अलग हो अलिफ जाएगा, लाम अलग हो जाएगा, लाम इकाब और ठीक है, अल अलकाब अल अलग हो जाएगा, और अलकाब जो है वो अलकाब उर्दू में इस्तेमाल होता है, लकब की जमा अलकाब है, तो अलकाब के साथ। ठीक है, तो लकब क्या होता है? किसी को नाम से नवाजना। सर नेम जो होता है, सर किसी नवाजना या मतलब पूरे उसके नाम नाम से के पुकारना। बजाय किसी और नाम से पुकारना जो उसके लिए हो जाए। ठीक है ना, ये प्रोनाउन नहीं होएगा, बल्कि उसको एक नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो वाला तनाबजु बिल अलकाब का क्या मतलब हो जाएगा फिर?
اور نہ تم سب چڑھنے سب والے ناموں پکارو سے چڑھنے والے ناموں سے چڑھنے والے ناموں کے ساتھ القاب کے ساتھ القاب کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو با محاورہ ہو جائے گا. اور چڑھنے والے القاب سے نہ پکارو. ٹھیک ہے. اچھا، اب بیس جو ہے نا یہ بھی اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اردو میں اکثر کہتے ہیں سو، کسی چیز کا نا برے کے لیے سو استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسا اسی سے ہے. تو بیسا کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی برا. بہت ہی برا. ٹھیک ہے. الاسم، الف لام الگ ہو جائے گا، اسم الگ ہو اسم جائے گا. الگ ہو جائے گا. خاص نام، خاص نام. ٹھیک ہے. الفسوق، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. الف لام الگ ہو جائے الف گا. لام ہو جائے گا. اور گناہ فسوق الگ ہو جائے گا. فسق کی جمع ہے. اور فسوق کی واحد ہوتی ہے فسق، تو فسق کی جمع فسوق. ٹھیک ہے، تو یہ خاص گناہ. خاص گناہ. الاسم الفسوق کیا پھر کیا ہو جائے گا؟ خاص نام خاص گناہ. ٹھیک ہے نا. تو اچھا، خاص گناہ گار نام یا مشہور بدنامی والا نام، مشہور بدنام. ٹھیک ہے، تو یا مشہور بد کردار نام، تو یہ سارے اسم فسوق سے بنے. ٹھیک ہے. اچھا، بعد بعد میں اردو میں بھی بعد ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بعد کا مطلب بعد، لیٹر. الایمان، خاص ایمان. الف ٹھیک ہے، لام خاص. خاص ایمان ہو گیا. چلیں اب ترجمہ کریں. بیسل اسم الفسوق بعد الایمان. بہت ہی برا ہے گناہ کا نام، خاص ایمان کے. خاص نام خاص گناہ بعد ایمان کے، بعد خاص ایمان کے. ٹھیک ہے، تو با محاورہ ہو گیا. بہت ہی برا خاص گناہ والا نام ہے ایمان لے آنے کے بعد. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کسی مومن کو برے نام سے نہیں پکارنا چاہیے. ٹھیک ہے، جو مسلمان ہو، مطلب ہمیں نہیں پتا وہ نیک ہے برا ہے جو بھی ہے، لیکن اس کو برے نام سے نہیں پکارنا چاہیے. اب جیسے یہ ہے، ٹھیک ہے، کسی کو ڈائن کہنا یا کسی کو مولوی ڈیزل کہنا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ اس کو ایمان لانے کے بعد بہت ہی برا عمل قرار دے رہے ہیں. تو نہ آپ کا کوئی پکارے اور نہ آپ کسی کو برے نام سے پکارے. واہ، اور من، جو کون. جو جو بھی ہوتا ہے کون بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جس طرح ماں کے بھی ہم نے جو کیا کتنا پڑھے تھے نا، اس طرح من کا بھی جو بھی اور جو ہے کون. تو یہاں جملے میں جو آ رہا ہے، اور سوال ہو تو پھر من ربوں کا. ٹھیک ہے نا، تو تمہارا رب کون ہے. تو یہ لیکن یہاں بیچ میں آ رہا ہو تو پھر وہ جو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لم کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے. نو سر. اچھا، ٹھیک ہے. یہ دو تبدیلیاں لاتا ہے. آتا یہ فعل حال سے پہلے ہے، مطلب اس کے بعد جو فعل ہوگا وہ پریزنٹ ٹینس ہوئے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس کا ترجمہ جو ہوئے گا وہ نفی میں ہوئے گا اور پلس پاسٹ ٹینس میں ٹرانسلیشن ہوئے گی اس کی، تو نفی میں اور ماضی میں. اور اگر اس میں کمزور حروف آ رہے ہیں بیچ میں الف واو یہ، تو وہ بھی ڈراپ ہو جاتے ہیں. محذوف کا حذف کرنا یعنی ڈراپ کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لم کا معنی تو نہ ہوا، لیکن جو آگے فعل آ رہا ہے حال، اس کا بھی ترجمہ ہم ماضی میں کریں گے. کیسے؟ لم یتوبو. ٹھیک ہے، لم یتوبو میں جو ہے آگے وہ اریز ہو گیا ہے. لم کا مطلب نہ، یتوبو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ توبہ کرتا ہے. وہ توبہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، وہ توبہ کرتا ہے. اب اس میں سے کمزور حرف کون سا ہے؟ واو. واو ہے. ٹھیک ہے، یا تو علامت مضارع ہے نا، تو وہ رہ جائے گا یتب. لم یتب. ٹھیک ہے. اچھا، اب یتوبو کا علیحدہ جب ہم کر رہے تھے تو وہ تو فعل حال تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے یعنی توبہ کرنے کے لیے تو یتوبو ہو گیا، وہ ایک مذکر توبہ کرتا ہے. لیکن جب آ جائے گا اس کا
چلیں لم بعد میں کرتے ہیں, پہلے اسی کی یتوبو کی پریکٹس کر لیتے ہیں, توبہ کی. اتوبو, میں توبہ کرتا ہوں. میں توبہ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تتوبو, تم ایک مذکر توبہ کرتے ہو. تم ایک ٹھیک ہے. مذکر یتوبو, وہ ایک مذکر توبہ کرتا ہے. نتوبو, ہم توبہ کرتے ہیں. ہم توبہ کرتے ہیں. اوکے, لیکن اب یہاں اس سے پہلے لام بھی آ جائے گا, تو پھر کیا ہو جائے گا؟ نہیں کر سکتے. اور جو نہ توبہ کرے. ٹھیک ہے, اچھا لفظی ترجمہ ہو گیا. اور جو نہ وہ ایک مذکر توبہ کرتا ہے, اور با محاورہ ہو گیا. جو توبہ نہ کرے. ٹھیک ہے, الگ کریں الگ ہو گیا ہونا ہے. فالگ ہو جائے گا. تو کیا ترجمہ ہو گیا؟ پس وہ سب لوگ. وہ سب یا وہ لوگ, ٹھیک ہے. بس وہ سب. اور بس یہ لائکا جو یہ 1.5% نہیں آ گیا, ٹھیک ہے. فا بھی 1.5% نہیں ہے. ہم, وہ سب مذکر. وہ سب, ٹھیک ہے. الظالمون دونوں طریقے سے, کھڑی زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور الف کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. الف لام الف ساتھ الگ آئے ہو گا تو جائے گا, جو ظالم الگ ہو جائے گا, واو نون جمع کی واو نون جمع کی. وزن فاعل ہے, تو پھر اس کا کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ ظلم کرنے والا. ظلم کرنے والے. ٹھیک ہے. اور چونکہ جمع بھی ہے تو یعنی ظالم پلس جمع, تو ظالموں یا اصل ظالم لوگ, ٹھیک ہے. فاولئک هم الظالمون, بس وہی سب وہ سب ظالم ہیں. ہاں, پہلے ہم اولائکا کا وہ سب, ٹھیک ہے. لفظی ترجمہ میں ہم وہ سب ہی کر رہے ہیں لفظ, ٹھیک ہے, اصل ظالم. لیکن جب با محاورہ کریں گے پھر ہم وہی کر دیں گے, تو کیا ہو جائے گا؟ وہی لوگ اصل ظالم. اصل ظالم ہے, ٹھیک ہے. خاص اصل یہ اس کی وجہ سے اس, ٹھیک ہے, یہ الف لام کی وجہ سے. چلیں اب ترجمہ کریں. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ اور الظَّالِمُونَ. جو توبہ اور نہ جو کرے توبہ کرتا ہے بس جو وہ توبہ نہ کرے بس وہی لوگ بس وہی لوگ اصل اصل ظالم. ظالم ہیں. ٹھیک ہے. اور جو نہ وہ ایک مذکر توبہ کرتا ہے, بس وہ سب اصل ظالم. ظالم. اب با محاورہ ہو جائے گا. اور جو توبہ نہ کرے بس وہی لوگ اصل ظالم ہیں. لوگ اصل ظالم. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں اب کریں آیت کا ترجمہ اسی طرح کتوں کے حساب سے کریں سارے مل یا کے. ایھا الذین آمنوا, اے وہی لوگوں جو ایمان لائے, لا یسخر قوم من قوم, نہ مذاق وہ اڑائے کوئی قوم کسی قوم کا, عسیٰ شاید ان یکونوا کہ ہو جاتے ہیں کہ وہ ہو خیرن بہتر منہم اور ان میں نہ سے, ولا نساء من نساء, اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا, عسیٰ ان یکون خیرن منہن, شاید کہ ان میں وہ سے ہو بہتر. سب سے. ولا تلمزوا نہ انفسکم, تم سب اور نہ تانے دو پانے اپنے دو آپ کو. ولا اپنے نفس کو, تنابزوا بالالقاب, اور اور نہ پکارو نہ تم پکارو چڑھنے والے ناموں برے کے ساتھ. القاب بے کے شک ساتھ. اسمل برے نام ہے, بہت ہی برا ہے بہت ہی برا ہے گناہ نام, کا نام گناہ کا بعد نام, بعد ایمان. الایمان, ایمان کے بعد. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون, اور جو اور جو توبہ نہ نہ کرے توبہ کرے بس وہی لوگ بس اصل ظالم ہیں. وہ سب ظالم. ٹھیک ہے. ابھی کوئی ایک پڑھ دے ترجمہ. اے وہی لوگوں جو ایمان لائے, نہ مذاق اڑائے کوئی قوم کسی قوم کا, شاید کہ وہ سب ہو تو تم سب سے بہتر, اور نہ عورتیں عورتوں کا, شاید کہ وہ ہو ان سے بہتر. نہ چاہے جو اپنے آپ کو, اور چھڑنے والے اوقات سے نہ پکارو. بہت ہی برا خاص گناہ والا نام ہے ایمان لے آنے کے بعد. اور جو توبہ نہ کرے بس وہی لوگ اصل ظالم ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں اب اس میں اردو والے الفاظ ڈھونڈتے ہیں. آمنو, آمنا, لا, لا,
यस सर यस सर कॉमन कौम फिर कॉम मिन 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 कौमिन कौम अन अन य- नहीं अन नहीं यकूनु कूनु खैरन खैरन मिन वा मिन वा ला ला निसाउन निसाउन मिन मिन निसाइन साइन अन अन यकुन खैरन कुन खैरन 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 वा मिन वा वा ला ला अनफुस वा वा ला वा अलकाब बिल बा और अलकाब बा बिल और अलकाब अलकाब बिल बेसा इस्म इस्म इस हुसूक फसूक बाद बाद ईमान ईमान वा मन वा वा मन तुब यतुब उला जालिम जालिमून जालिम ठीक है, या जमायर है बीच में, या दो आए थे जो 0.5% में थे, बाकी जो है वो सारे 1.5% में थे, तो ये आपके हुए। ठीक है, ये कुछ मैंने बताना था, मैं भूल गया हूँ। बहरहाल आप लोग जो असाइनमेंट्स देते हो ना, उसमें इतनी तफसीर में लिखने की जरूरत नहीं, ये छोटी छोटी वो हैं, जस्ट होमवर्क होता है कि और खोल के नोट्स से देख लिया करें, वो सिंपल जवाब होता है एक स्लाइड के ऊपर, तो वही देना। बड़ी तफसील में जाने की, ख़ास तौर पे ग्रामर की ये तफसील तो लिखे ही ना कि ये हमज़तुल वसल है, या जो है ये वाव की जो डिफरेंट डेफिनेशन होती है, क्योंकि हम वो ना पढ़ाते हैं उस तरह, और कुछ लोगों को समझ भी नहीं आती है। ठीक है, तो उसको सिंपल बस आप जवाब दे दिया करें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, सलामुन अलैकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।